Yeah. James, continue, please. Thank you. Sorry, I had a Wi-Fi issue. Okay. Okay. Good. While talking of the current international order, it is important to understand its concepts, origins, and authority. And therefore, an understanding of the concept of sovereignty becomes pertinent. We can understand the historical concept of sovereignty broadly under three variations: the holder of sovereignty, the absoluteness of sovereignty, and the internal and external dimensions of sovereignty. The state is the political institution in which sovereignty is embodied, and an assembly of states forms a sovereign state system. Stanford philosophy says that we can understand concepts of sovereignty through the history of political institutions and political thought, and via two broad concepts. The first concept being the emergence of a sovereign state system, concluding in 1648 at the Peace of Westphalia. Also, the concept found prominence in the political thought and writings of Hobbes, Baudin, and Machiavelli. The second concept is the movement of the sovereign state into a specific territoriality, which earnestly took root after World War II, and which has also manifested through the European integration, and especially the growth and strengthening of laws and practices to protect human rights. Kantorovich described a system which has evolved and formed as, I quote, a single unified one, confined within territorial borders, possessing a single set of interests, ruled by an authority that was bundled into a single entity and held supremacy in advancing the interests of the polity, end quote. A collection of all these aspects and concepts found themselves embedded in the modern political system that emerged in Europe. It has also to be noted that in pre-modern times, sovereign authority was embodied in kings, and in later times, it would include the public ruling via a constitution, theocracies like in Iran, dictators, and the Communist Party like in China. The modern political system, which we know today, and the fundamental characteristic of authority within it is sovereignty. Supreme authority within a territory is the definition that captures what it meant in early modern and during Middle Ages. And the positions that held power in Europe, like the Pope, kings, emperors, nobles, lacked this supreme authority over a territory. So when we talk of the first variation, that is a holder of sovereignty or supreme authority, it also means that the office or authority holding sovereignty is superior to all other authorities under its purview in a specified territory. Therefore, it is not just mere authority, but an authority having supremacy over all the other authorities. Again, it must be noted that this kind of supremacy is endemic to modern political systems and is now a key feature across the globe, and it is a modern concept. Therefore, it underlines sovereignty's connection with modernity and is now taken for granted. While there are other principles of membership, like religion, kinship, and most vividly, contrasting authority having no connection to a piece of land is a wandering type. Territoriality specifies by what quality citizens are subject to authority, their geographic location within a set of boundaries. Scholars of international relations have pointed out that concepts of private property and sovereignty share similarities. And according to Thomas Hobbes, these two concepts are intertwined and rose together. So, diverse authorities have held sovereignty: kings, dictators, people ruling through constitutions, and the like. Therefore, to have clarity to what amounts to sovereignty, it involves understanding the claims to it. The second variation, some of these important claims in it are: sovereignty can be absolute and non-absolute. But if sovereignty is supreme, how can it be non-absolute? It can only be present. It cannot only be present partially. Therefore, absoluteness in sovereignty can be inferred as the scope of matters over which holder of authority is sovereign.
it is possible for an authority to be sovereign over some matters within a territory, but not all. And we can see this non-absoluteness in the member states of the European Union. While they are sovereign in governing defense, and in this particular aspect, we are living through another political transformation, which could be as important as the creation of the nation state. That is, the exclusive link between geography and political power has now been broken due to the emergence of international institutions. Post World War II, a new era has seen layers upon layers of governance spread within and across transnational political borders. New institutions have linked sovereign states together and sovereignty beyond the nation state. A body of regional and international law has been developed that underpins an emerging system of global governance, both formal and informal, with many layers. Therefore, nation states whose distinctive feature is territory and are defined by it are members in these institutions who are international and supranational institutions. This underscores the evolution of sovereignty in form and concept. While modern politics emerged and was shaped by communities tied to a piece of land, the nation state, and in Europe, this saw the centralization of political power, the creation of state structures, and the emergence of a sense of order between states, and also the emergence of governance by institutions. While this creation of empire saw this accountability denied to others. Now, the third variation, which is in a way in conflict with the absoluteness of sovereignty. So the third variation can also be is actually termed as the internal and external. These aspects describe sovereignty as coexistent and omnipresent. While sovereign authority is exercised within its borders, it also implies that outsiders cannot interfere with the sovereign governance. Interference in the governance of other states became illegitimate after the Peace of Westphalia 1648. Therefore, the concept of sovereignty in international law most often indicates external sovereignty. And Alan James similarly conceives of external sovereignty as constitutional independence, which is a state's freedom from outside influence upon its basic prerogatives. Understanding what this means to states is what a no trespassing law is to private property, a set of mutual understandings that give property or the state immunity from outside interference. External sovereignty also establishes the intrinsic condition of international relations, which is anarchy, implying that a higher authority is unable to assert itself on lower authorities. A group of states that are sovereign both internally and externally makes up an international system, and these sovereign entities ally with each other, trade with each other, make war and peace. While the contours of the international order are grounded in post-World War II era and was shaped by the Cold War and further shaped since the end of it, it is also most pertinent to understand the contestations of post-World War hegemons, the United States and the Soviet Union. On the Cold War, former NSA of the US, Brzezinski, writes in 1991, geopolitically, the struggle between the United States and Russia in the first instance was for control over the Eurasian landmass and eventually even for global preponderance. Each side understood that either the successful ejection of the one from the western and eastern fringes of Eurasia or the effective containment of the other would ultimately determine the geostrategic outcome of the context. Also fueling the conflict were sharp conflicting, ideologically motivated conceptions of social organization and even of the human being itself. Not only geopolitics, but philosophy, in the deepest sense of the self-definition of mankind, were very much at the issue. After decades of combat, the Cold War did come to an end. And the Cold War did end in the victory of one side and the defeat of the other, which is an undeniable reality. One must need to understand whether a post-Cold War settlement was in place after this conflict ended. Both these hegemons have and still have spheres of influence that upend the sovereignty of those nation states over which contestations happened. With the defeat of the Soviet Union and the continuous expansion of NATO and the European Union, especially
in those spheres which the Soviets previously had influence is now being contested again by Russia. And they have given this reason and cause for the invasion of Ukraine as security dilemma. Scholars have been pointing out that Russia and China have been challenging the Western-led international order, and some have said that Russia has hit at the very notion of sovereignty, which we have all taken for granted, and which has the potential to disrupt the current international order. Therefore, it is pertinent to understand the relation between sovereignty, territory, and authority in understanding the current world order, the disruptions within it, and its future emerging contours. This is the most compelling topic of our times, a vast and very complex subject with many dimensions, a major crisis which will have severe ramifications across the global system in all its aspects. To explain this massive crisis and help us to understand how these developments can shift and shape the contours of the international order, we are extremely excited to have with us Professor Ravi Komaraju. Professor Ravi Komaraju, retired professor of politics and international studies, Andhra University, and Commonwealth Senior Academic Fellow at Lancaster University, visiting professor, Mershon Center, Ohio State University, head of department and board of studies chairman, Andhra University, director, Academic Staff College, Andhra University, has advised 16 PhDs and 6 MPhils, specialist in international studies and security studies, published articles in Hindu, Indian Express, Chronicle, Hans India, etc. His wife is a biotechnology and retired professor. Both his son and daughter are married and live in the USA. He has visited USA, UK, Italy on academic programs. We are most honored to have a distinguished scholar in our midst. Now, before I hand over the floor to our moderator, as per our tradition at Telangana Jana Vedika, I would like to read the preamble of our constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Now, I would like to hand over the floor to the moderator. Thank you. Thank you, James. Thank you, James. Telangana Jana Vedika Zoom online meeting కు చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ రవి కోమరాజు గారికి, మా గురువు గారు ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, వేదిక సభ్యులు, మిత్రులందరికీ సాయంకాల నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇవాల్టి తెలంగాణ జనవేదిక అంశం కూడా సమకాలీన అంశంగానే భావిస్తూ ప్రపంచ వ్యవస్థల సమూహ భాగం యొక్క రేఖా స్వరూపం నూతన ప్రపంచ వ్యవస్థ ఆవిర్భావం అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఎన్నుకున్నామంటే, ఈ మధ్య కాలంలో ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం 2 దేశాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం ఏదైతే ఉందో, ప్రధానంగా రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధాన్ని ప్రధానంగా మనం భావిస్తూనే ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతున్నాయి, నిజంగా ప్రపంచ వ్యవస్థలో ఏ రకమైనటువంటి నూతన ఆవిర్భావం సంభవించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయనేటువంటి విషయాన్ని మనం చర్చించబోయే ముందు, ముఖ్యంగా ప్రపంచ సమాజాలను ఇర్వింగ్ లూయి హార్విల్స్ అనేట ఆయన 3 రకాలుగా ప్రపంచ సమాజాలను లేదా ప్రపంచ దేశాలను 3 రకాలుగా వర్గీకరించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అదే మొదటి ప్రపంచ దేశాలు, రెండవ ప్రపంచ దేశాలు, మూడవ ప్రపంచ దేశాలు. మొదటి ప్రపంచ దేశాలైనటువంటి పెట్టుబడిదారు దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే క్యాపిటలిస్టిక్ సొసైటీస్ అని మనం తీసుకున్నాం. వాటిని పారిశ్రామిక దేశాలని చెప్తున్నటువంటి అమెరికా కానీ, జపాన్ కానీ, జర్మనీ కానీ, ఫ్రాన్స్ కానీ, ఇటలీ కానీ, ఈ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అభివృద్ధి చెందినటువంటి మొదటి ప్రపంచ దేశాలుగా పిలుస్తున్నాం. రెండో ప్రపంచ దేశాలు అనేటువంటి ఈ యొక్క కమ్యూనిస్టు పాలిత దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రెండో ప్రపంచ దేశాలుగా మనం గుర్తిస్తున్నాం. అంటే ఒకనాటి రష్యా కానీ, లేదా ఇవాళ ఉన్నటువంటి చైనా కానీ, క్యూబా కానీ, ఇలాంటి కమ్యూనిస్టు పాలిత దేశాలు వాటిని సెకండ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ గా మనం పిలుస్తున్నాం. ఇక థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత
స్వాతంత్రం పొందినటువంటి ఆసియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా ఖండాలలోని ఏవైతే దేశాలు ఉన్నాయో వాటి మూడో ప్రపంచ దేశాలుగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. కానీ 1947 సంవత్సరం తర్వాత ఈ దేశంలో కానీ ప్రపంచ స్థాయిలో అనేకమైనటువంటి కొన్ని సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి. అంతకు ముందు కూడా ముఖ్యంగా యుఎన్ఓ కానీ, ఇలాంటివి IMF కానీ, లేదా వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా సంస్థలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సంస్థగా చెప్పుకునేటువంటి ఐక్యరాజ్య సమితి ఇవాళ మరి దేశాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించకపోవడం అనేటువంటిది మనం ఆలోచించవలసినటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి రష్యా మరియు ఉక్రెయిన్ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధాన్ని మనం ఏ రకంగా ఆలోచించాలనేటువంటి విషయంలో కనుక ఆలోచిస్తే ఇవాళ పెట్టుబడిదారీ దేశాలకు లేదా కమ్యూనిస్టు దేశాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధంగా మనం భావించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుకే చైనా కానీ లేదా రష్యా కానీ ఇవి కమ్యూనిస్టు దేశాల వైపుగా పోరాడితే భారతదేశము అది మధ్యస్థంగా ఉండి ఆ దేశానికి కానీ ఈ దేశాలకు కానీ సపోర్ట్ చేయకుండా మధ్యన ఉండడం అనేటువంటి ఒక గొప్ప నిర్ణయంగా భారతదేశ ప్రజలు భావిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా అంటే న్యాయం వైపు ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన దృక్పథంతో ఇవాళ యుద్ధం చేయాలా వద్దా అనేటువంటి సందిగ్ధ వ్యవస్థ లోపల చేయాలా వద్దా అని చెప్పడంలో కూడా భారతదేశము ఇవాళ సందిగ్ధంలో ఉంది. అంటే ఈ సమాజాలు ఏ వైపుగా ప్రయాణం చేస్తున్నాయో మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సరే, నాటోలో చేస్తున్నారు కాబట్టి అందుకే యుద్ధం చేస్తున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాయి. కాబట్టి నాటో అనేది యూరోపియన్ కంట్రీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని దేశాల సైనిక కూటమి. ఆ కూటమిలో జైలు కాకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ఇవాళ రష్యా యొక్క పెద్ద విషయంగా మనం పరిగణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ పెట్టుబడిదారు దేశాలన్నీ కూడా ఉక్రెయిన్ కు సపోర్ట్ చేయడం అనేటువంటిది ఆ యొక్క సపోర్ట్ అయినటువంటిది రాబో కాలంలో రష్యా మీద ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి ముందస్తుగానే యుద్ధానికి దిగినట్టుగా మనకు కనపడుతున్నాయి. ఏదేమైనప్పటికీ రెండు కమ్యూనిస్టు దేశాల మధ్య లేదా పెట్టుబడిదారు దేశాల మధ్య దీన్ని ఒక యుద్ధంగానే మనం భావించాలి. అయినప్పటికీ వాళ్ళ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం లోపల అనేకమైనటువంటి సమాజాలు లేదా వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఈ వ్యవస్థలు ఏం చేస్తున్నాయి, ఎవరి కోసం ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా నా యొక్క ఆలోచన ప్రకారం వాళ్ళ వ్యవస్థలన్నీ కూడా ప్రపంచ వ్యవస్థలన్నీ కూడా పెట్టుబడిదారు దేశాలకు అనుకూలంగానే పనిచేస్తున్నాయి తప్ప ఇతర మూడో ప్రపంచ దేశాలకు కానీ రెండో ప్రపంచ దేశాలకు కానీ ఇవి అనుకూలంగా పనిచేయడం లేదనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఇవాళ ప్రపంచ వ్యవస్థల సమూల భాగం యొక్క రేఖా స్వరూపం నూతన ప్రపంచ వ్యవస్థల ఆవిర్భావం అనేటువంటి అంశం పైన ప్రొఫెసర్ రవి కుమరాజ్ గారు, వారు రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ గా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తారు. వాళ్ళు పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్ లోపల హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ గాను, బోర్డ్ ఆఫ్ చైర్మన్ గాను, డైరెక్టర్ అకాడమిక్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తారు. వారి కింద 17 మంది PhD స్కాలర్లు ఆ PhD కంప్లీట్ చేస్తారు. 8 మంది MPhil కూడా కంప్లీట్ చేస్తారు. ప్రస్తుతం వారు విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్నారు. వారిని మాట్లాడవలసిందిగా ప్రొఫెసర్ రవి కొమరాజ్ గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. సార్, ప్రొఫెసర్ రవి కొమరాజ్ గారు. సార్, ప్రొఫెసర్ రవి సార్. నమస్తే. వినపడుతుందండి? పర్లేదా? Yeah, it is. Yes, you're audible, sir. You're audible. Right. You're audible. Firstly, my thanks to రామారావు గారికి, శ్రీనివాసులు గారికి, తర్వాత మనోజ్ రెడ్డి గారికి, జేమ్స్ గారికి, మిగిలిన పెద్దలందరికీ కూడా మనపూర్వక నమస్కారాలు. తెలంగాణ జనవేదిక కొన్ని వందలు లెక్చర్స్ పెట్టారని తెలిసినప్పుడు చాలా సంతోషం కలిగింది. అంటే ఆలోచన తగ్గుతున్న టైంలో ఆలోచింపచేయాలని ప్రయత్నం చేయడం కొద్దిగా సాహసమైన మంచిది. ఎందుకంటే ఎమోషన్స్ డామినేట్ చేసే సిస్టంలో రీజన్ కి ఎప్పుడు కూడా ఇది తక్కువ రోల్ ఉంటుంది. బట్ రీజన్ లేకపోతే, అంటే తులనాత్మకంగా నెమ్మదిగా ఆలోచించేటటువంటి తత్వం కనుక లేకపోతే అలాంటి దేశాలు వాటి మనుగడ దెబ్బతింటాయి. అది మనకి చరిత్రలో చూస్తున్నటువంటి ఒక సత్యం. అయితే ఇక్కడ నేను
దేశాల గురించి, వాటి మనుగడ గురించి మాత్రమే కాకుండా అసలు ఈ ఆలోచన విధానంలోనే మనం ఎన్నో పొరపాట్లు చేస్తున్నాం, దీని నుంచి ఇంకా బయటపడాల్సిన అవసరం ఉంది, ఆలోచన విధానంలోనే ఇంకా మనం కొద్దిగా ఎత్తు నుంచి చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అని అనిపిస్తుంది. అంటే మనం మామూలుగా గ్రౌండ్ మీద ఉంటే మనకి మన విజన్ ఎంతవరకు ఉంటుందంటే మనం ఎంతవరకు చూడగలం అంతవరకు ఉంటుంది. అదే మనం ఎత్తైన కొండ మీదకి ఎక్కితేనో లేకపోతే విమానం నుంచి చూస్తేనో మనకి ఇంకా బాగా కనబడుతుంది. మూన్కి వెళ్ళిన ఆస్ట్రోనాట్ అర్థం చూస్తే అది ఇంకో రకంగా కనబడుతుంది. అలాగే హబుల్ టెలిస్కోప్ నుంచి కనుక మనకి రిలేజ్ వచ్చి వాటిని చూసినట్టయితే గెలాక్సీస్ అన్ని కూడా చాలా వింతగా కనపడతాయి. కార్ల్ సాగన్ స్పీచ్ లో పేల్ బ్లూ డాట్ అంటాడు భూమిని. మనం అనుకున్న చాలా గొప్ప భూమి చాలా చిన్నది గెలాక్సీలో. దాంట్లో హ్యూమన్ కైండ్ పాపులేషన్ వైజ్ కూడా చాలా చిన్నది. చెప్తుంది కదా మనం ఎంత ఉందో, ఎన్ని ట్రిలియన్స్ ఉన్నాయో. సో డిస్రప్షన్ మనమే చేసుకోకర్లా, మనం ఎలాగో చేసుకుంటున్నాం. నేచర్లో కూడా డిస్రప్షన్ ఉంది. అండ్ స్టేట్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే రాజ్య వ్యవస్థ అనబడేది కూడా డిస్రప్టివ్ గానే ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఇందాక ఓకే ఫర్ చాలా జోవియల్ గా చెప్పాలంటే జేమ్స్ గారు సావరెనిటీ గురించి మాట్లాడితే లాస్ట్ కి ఒక సందర్భంలో అన్నాడు, ఐ వుడ్ లవ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సావరెనిటీ టు బి బరీడ్ ఫ్యాథమ్స్ డీప్ అన్నాడు. తీసుకెళ్లి దాన్ని గొయ్యిలో తవ్వి పారేస్తే పోతుందేమో అన్నాడు. ఎందుకంటే ది నేషన్ స్టేట్ సిస్టమ్ మిడిల్ ఏజెస్ నుంచి డెవలప్ అయిన తర్వాత అది ఒక ఎంటిటీగా చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయి ఎక్స్ట్రీమిటీస్కి వెళ్ళిపోయి ఎన్నో యుద్ధాలకి కారణమై ఫస్ట్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్స్ లో మిలియన్స్ చచ్చిపోయి 30 years వార్ ద్వారానే ఈ వెస్ట్ఫేలియా సిస్టమ్, ఈ స్టేట్ సిస్టమ్ అంతా ఎమర్జ్ అయింది. 30 years వార్ లో దాదాపు 80 లక్షల మంది చచ్చిపోయారు. సో అంటే మనిషి చావుకి చాలా కారణభూతమైంది. అలానే అభివృద్ధికి, డెవలప్మెంట్కి, వాడి ఎవల్యూషన్కి కూడా అది చాలా కారణమైంది. అయితే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ఏ స్టేట్ సిస్టమ్ అయితే మనం నిర్మించుకున్నామో అది యుద్ధ కారణంగా మారి ఎన్నో ప్రపంచ యుద్ధాలు, 2 ప్రపంచ యుద్ధాలు వచ్చి ఎంతో నష్టం జరిగిన తర్వాత దాన్ని కొంత మార్చుకుందాం అన్న భావన ద్వారా వచ్చిందే మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్, లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్, యునైటెడ్ నేషన్స్, దాంతోపాటు ఇంటర్నేషనల్ లా, అలాగే మన ఎకానమీస్ అన్నీ కూడా స్టేబుల్ గా రన్ అవ్వడానికి, ట్రేడ్ బాగా రన్ అవ్వడానికి దానికి బ్రెటన్ వుడ్స్ ద్వారా డాలర్ సిస్టమ్ కింద క్రియేట్ చేయడం, ఈవెన్చువల్ గా వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ రావడం, రీజనల్ గ్రూప్స్ మనకి కొంత సారూప్యత ఉంది కదా అని చెప్పి యూరోపియన్ యూనియన్ రావడం, అలాగే రీజనల్ ఐడెంటిటీస్ కోసం అని చెప్పి ఆర్గనైజేషన్స్ ఫార్మ్ అవడం, ఇవన్నీ మనం చూసాం. దాంతో పాటుగా ఎక్స్ట్రాడినరీ టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ ఏవైతే వచ్చాయో అవి గ్లోబలైజేషన్ మనిషిని దగ్గర తీసుకొచ్చాయి. నేషన్ స్టేట్ వెడగొడుతున్నా నేషన్ స్టేట్ ని ట్రాన్సెండ్ అయ్యే ట్రెండ్స్ అంటే కొన్ని కొత్త పరిస్థితులు, దేశం అనే ఒక భావాన్ని దాటి పనిచేసే పరిస్థితులు రకరకాల కారణాల వల్ల వచ్చాయి. టెక్నాలజీ, ట్రేడ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లా, ఈ 3 ప్లస్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఈ 4 కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్ని తీసుకొచ్చాయి. ఈ 4 కంటే ఇంకా కొత్త పరిస్థితులు వచ్చాయి, వస్తున్నాయి కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాండమిక్, హెల్త్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ ప్రాబ్లం.
health was always seen as a domestic problem, national problem. But pandemics ఏం చెప్తున్నాయి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ నేషనల్ ప్రాబ్లం నౌ. యూ కెన్ దాన్ని అనుకోవచ్చు అలా అని, బట్ రాబోయే పాండమిక్స్ ఎలా అంటే తెలియదు. గ్లోబల్ ఎఫర్ట్స్ లేకపోతే, గ్లోబల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే సిస్టమ్స్ కొలాప్స్ అవుతాయి, పనిచేయ, మనిషి మనుగడ కూడా దెబ్బతినే పరిస్థితులు వస్తాయి. సో ది క్వికర్ ది రియలైజేషన్ దట్ ది నేషన్ స్టేట్ ఈజ్ ఓన్లీ a very small entity and not adequate enough to deal with the problems of the globe, అది ఎప్పుడు రియలైజ్ చేస్తే తొందరగా దేశాలు అంత తొందరగా మనిషి వాడి నాశనాన్ని నుంచి బయటపడడానికి వీలవుతుంది. ఈ విషయాన్ని రకరకాలుగా సివిలైజేషన్స్ కానీ, దేశాలు కానీ, వ్యవస్థలు కానీ అవి ఎలా నష్టపోయాయో, ఎలా నాశనం అయ్యాయో, ఎలా అభివృద్ధి చెందాయో దాని మీద బోల్డ్ మంది పుస్తకాలు రాశారు. ఆ ఊరికే ట్రేస్ చేయడానికి చెప్పిన, అంటే మనం ఒక లెక్చర్ కింద ఉంది కాబట్టి మననం చేసుకునేందుకే, మీకు తెలియదని కాదు, మీరు చాలా మంది చదివి ఉంటారు కూడా, లేకపోతే రిఫరెన్సెస్ అయినా వచ్చి ఉంటాయి, ఆ భావనలు అయినా ఎక్కడో అక్కడ మీరు యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఎన్కౌంటర్డ్ దోస్ థింగ్స్. సో అలాంటి పుస్తకాల్లో మీరు 1776లో గిబ్బన్ రాశాడు రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ద రోమన్ ఎంపైర్. రోమన్ సామ్రాజ్యం ఎలా అభివృద్ధి చెందింది, ఎలా పతనమైంది. గ్రేట్ సివిలైజేషన్ దట్ ఆల్మోస్ట్ కాంకర్డ్ ద వరల్డ్ అండ్ రూల్ ద వరల్డ్. దాన్ని అంటే రూల్ చేయడానికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ని క్రియేట్ చేసి సామంత రాజ్యాలు ఎలా ఉండాలనేది కామన్గా ప్రతి చోట వీళ్ళ ఆర్మీని పెట్టుకుని, దానికి వాళ్ళు ఒక పద్ధతి ఏం కనిపెట్టారంటే కమ్యూనికేషన్స్ వైడన్ ది స్పాన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఒక రాజ్యం తన యొక్క శక్తిని విస్తరింపజేసుకోవాలంటే కమ్యూనికేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనకి రోమన్ సామ్రాజ్యం కాబట్టి వాళ్ళు రోడ్లు వేశారు విపరీతంగా ప్రతి చోటు. తర్వాత ఇంకొక పుస్తకం టాయిన్బీది 1934లో రాసింది స్టడీ ఆఫ్ హిస్టరీ. స్టడీ ఆఫ్ హిస్టరీలో సివిలైజేషన్స్, రకరకాల సమాజాలు ప్రపంచంలో ఎలాగా అభివృద్ధి చెందాయి, పతనం చెందాయి, లేకపోతే ఎలా పీక్ చేరాయి, ఈజిప్షియన్, ఇండిక్, చైనీసు, సుమేరియన్, ఇలా అన్ని రకరకాల సివిలైజేషన్స్ ఎలా అభివృద్ధి చెందాయి, నాశనం అయ్యి, అవి రాశాడు. అలాగే స్పెంగ్లర్ 1923లో ద డిక్లైన్ ఆఫ్ ద వెస్ట్ అని రాశాడు. అదంటే యూరోప్ సెంట్రిక్ వ్యూ, ప్రపంచం అంతా కూడా యూరోప్ కళ్ళలోంచి చూసి ఆలోచించేటటువంటి పరిస్థితులు మారాయి అని అతని భావన కలిగింది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అయింది, ట్రీటీ ఆఫ్ వర్జైల్స్ అయింది. ఆ పరిస్థితుల్లో ప్రపంచం అంటే యూరోపే కాదు, వేరేది కూడా ఉంది అనే ఆలోచన కావాలి, మనం అనుకున్నటువంటి డామినెన్స్ ఉండకపోవచ్చు అన్నదాన్ని కొంతవరకు చెప్తూ రాసిన పుస్తకం అది. ఆ తర్వాత మనకు అలాంటి పుస్తకాలు చాలా వచ్చాయి. ఒక దేశం యొక్క గ్రోత్, దాని డామినెన్స్ ఎలా అయితే ప్రపంచాన్ని భయపెట్టిందో, రూల్ చేయడానికి ప్రయత్నించిందో, దాన్ని విలియం షైరర్ ద రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ద థర్డ్ రీష్ అని జర్మనీ యొక్క, నాజీ జర్మనీ యొక్క గ్రోత్, దాని డిస్ట్రక్షన్ చాలా అద్భుతంగా వివరించాడు. అండ్ దెన్ ఇంకా అలాంటి మధ్యలో 3 పుస్తకాలు వచ్చాయి. ఇంకొక నైస్ బుక్ ఆఫ్ ది మోర్ మోడర్న్ టైమ్స్ ఇస్ పాల్ కెనడీ 1987లో రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ గ్రేట్ పవర్స్ అని, ఎలా అయితే బ్రిటన్, యూరోపియన్ పవర్స్ ఇవన్నీ ఎలాగా అభివృద్ధి చెందాయి, ఎలా పతనం చెందే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఎలా చెందాయి, ఈ విషయాన్ని కొంత డిస్కస్ చేశాడు. సో ఇవి మనం మామూలుగా రాజ్యాలు వాటి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి విషయాలు. అయితే మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇంకొన్ని విషయాలు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఈ నూతన ప్రపంచ ఆవిష్కరణలో వెపన్స్ కి కూడా ఒక రకమైన వింత పాత్ర ఉంది. న్యూక్లియర్ వెపన్స్ హిరోషిమా, నాగాసాకి తర్వాత ప్రపంచ పవర్ రిలేషన్స్ ని మార్చాయి. శక్తివంతమైన దేశం
ఎలా ఉంటుంది అంటే పెద్ద ఆర్మీ ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి ఎకానమీ బాగుండొచ్చు, వాళ్ళు స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో అందరికంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఇలాంటివి కొన్ని గణాంకాల ద్వారా దేశం చాలా శక్తివంతమైందని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో, ఎవరి దగ్గర ఎక్కువైతే ఈ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయో, వాటి డెలివరీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో, వాళ్ళు ప్రపంచంలో రాజ్యం ఏలడం అనేది జరగడం జరిగింది. సాడ్లీ అనే మంచికో చెడుకో కొంత మంచి కూడా అయి ఉండొచ్చేమో, కానీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ స్ట్రక్చరు పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అందరూ న్యూక్లియర్ వెపన్ పవర్స్ అవడం అనేది ఒక రియాలిటీ. సో ఎవరైనా సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో మెంబర్ పర్మనెంట్ అవ్వాలనేది అదొక స్టేటస్. ఆ స్టేటస్ని ఆకాంక్షిస్తే మన న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉంటే మనం సరిపోతుంది అన్న భావన కూడా కలిగింది. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ ప్రాలిఫరేషన్. ఇండియా కూడా ఆ కోరిక ఉంది. చైనాని తీసుకెళ్లి సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో పెట్టింది. సో గమ్మత్ ఏంటంటే ఈ ప్రాలిఫరేషన్ గురించి, అంటే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ రోగ్ స్టేట్స్ అంటే దొంగతనంగా మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ టెక్నాలజీని సంపాదించి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అయ్యారు అన్న ఒక గోళం. అది చూసినట్టయితే ఫస్ట్ రోగ్ స్టేట్ చైనాయే. దాంట్లో కొంత రష్యా కూడా భాగస్తులే. రష్యా వాళ్ళకి ఆ టెక్నాలజీ కొంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, వీళ్ళు దాన్ని రష్యా నుంచి కూడా అంటే వాళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి టెక్నాలజీ కొట్టేయడం, ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి. తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ పాకిస్తాన్స్ కేసు, ఇండియాస్ కేసు, సెవెరల్ అదర్ కేసెస్. ఇప్పుడు కొరియా, అలాగే ఇజ్రాయెల్. కొంతమంది బయటికి చెప్పకపోయినా వాళ్ళకి వెపన్స్ ఉన్న స్టేట్లో ఇజ్రాయెల్ ఒకటి. ఇప్పుడు ఇరాన్ తయారు చేస్తుంది. ఈ యుక్రెయిన్ ధర్మం అని చెప్పి జపాన్ ఆలోచిస్తుంది ఏం చేయాలని. అండ్ దెన్ ఫిన్లాండ్, న్యూట్రల్గా ఉండే ఫిన్లాండ్ నాటోలో చేరాలని అనుకుంటుంది. స్వీడన్ కూడా నాటోలో చేరాలనుకుంటుంది. సో చాలా విపరీతమైనటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయి. మనకి రెండు డిటర్మినింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ది వెరీ రీసెంట్ టైమ్స్ చూసినట్టయితే పాండమిక్, యుక్రెయిన్ వార్. ఈ రెండు మనం అంతకుముందు ఊహించుకున్న ప్రపంచాన్ని కుదిపేసే సమూలంగా మార్పులు కూడా తీసుకొస్తున్నాయి. రెండోది ఏంటంటే ఈ రెండు మనకు కనపడుతున్నవి. కనపడనివి ఏంటి అంటే మనిషి క్రియేట్ చేసుకున్నవే. అంటే ఇంటర్నేషనల్ లా కానీ, వరల్డ్ ట్రేడ్ కానీ, గ్లోబలైజేషన్ వల్ల వచ్చినటువంటి వరల్డ్ ట్రేడ్ కానీ, తద్వారా వచ్చిన వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, IMF. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మీకు ఈవెన్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఈజ్ ట్రాన్స్నేషనల్ కరెన్సీ. అది ఏ దేశానికి చెందింది కాదు. సో సావరెనిటీ మనం అంతకుముందు ఆలోచించిన విధంగా ఏం లేదు. నో నేషన్ ఈజ్ సావరెన్ in an absolute term or even in an external term. Sovereignty of the old model 19th century and even early 20th century definition మొత్తం పోయింది. It does not exist. ఉంది అని మనం అనుకోవచ్చు. అది ఎందుకంటే ఆ స్టేట్స్ కి, లీడర్స్ కి ఉంది అన్న భావన ఉంటే ఒక భద్రంగా ఫీల్ అవుతారు. అంటే దే కెన్ స్ట్రట్, నేను ఒక రాజుని అన్న ఫీలింగ్, ఒక కిరీటాన్ని పెట్టుకు తిరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. పుటిన్ లాంటి వాళ్ళకి కానీ, జీ లాంటి వాళ్ళకి కానీ. బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ. ఇంటర్నేషనల్ లా ఎన్ఫోర్సిబుల్ కాదు చాలా వరకు. పబ్లిక్ ఇంటర్నేషనల్ లా ఏదైతే ఉందో అది దాని వెనకాల, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డొమెస్టిక్ గా ఉన్న లా ఏదైనా ఒక చట్టం ఉంది, చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే లీగల్గా పనిష్ చేయొచ్చు, పోలీసులు వచ్చి పట్టుకోవచ్చు, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. బట్ ఇంటర్నేషనల్ లాని కనుక వ్యతిరేకిస్తే, దానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తే పనిష్ చేసే సిస్టమ్ మనకేం లేదు. యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఉన్నాయి, కానీ దే ఆర్ నాట్ సో వెరీ పవర్ఫుల్ ఎనఫ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇంటర్నేషనల్ లా దట్ వే. ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్లో మీరు మెంబర్స్ అవ్వాలి. తర్వాత రెండోది ఏంటంటే, ఒక కేసు వస్తే కనుక ఆ కేసుని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తానన్నారు. ఆ జడ్జిమెంట్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే అది వ్యాలిడ్, లేకపోతే కాదు. సో ఇవన్నీ లిమిటేషన్స్. కానీ ఇలా ఉన్నా కూడా విచిత్రమైనవి కొన్ని జరుగుతున్నాయి. ఎలా అంటే, మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్స్ ఎమర్జ్ అయ్యి వీళ్ళ వర్క్ ఫోర్స్ ట్రాన్స్నేషనల్, అంటే ఒక 150 దేశాల్లో 160 దేశాల్లో ఉద్యోగస్తులు ఉంటారు. వీళ్ళ లాయల్టీస్ ఎవరికి ఉంటాయి?
to what extent are their loyalties to the nation or to the corporation? Future lo emoutundi? And then trade lo, some of these corporations are so rich, they are richer than several countries. Chala deshala kante vaati ఆర్థిక స్థితి చాలా గట్టిది. ప్రపంచ దేశాలు అంటే చిన్న చిన్న దేశాల యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని చిన్నాభిన్నం చేయగలిగినటువంటి శక్తి కూడా వాటికి ఉంది. ఇలా ఉంటే ఇండిపెండెంట్ నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు, అంటే టెర్రరిస్టులు లాంటి వాళ్ళు, అదర్ గ్రూప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అంటే పవర్ గ్రూప్స్ మెయిన్ అనేది. కార్పొరేషన్స్ ఇవి కూడా నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్. బట్ దీంతో ఇంకొక డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. కార్పొరేషన్స్ అన్ని ఏం చేస్తున్నాయంటే రాజ్యాల మీద ఆధారపడట్ల, ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా మీద, అంటే కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక కంట్రీ ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీతో అగ్రిమెంట్స్ చేసుకుంది. ఈ అగ్రిమెంట్స్ దానికి ఏ దేశం లా అప్లై అవ్వదు, ఏ దేశానికి లా అప్లై అయ్యే విధంగా చేసుకోవు అగ్రిమెంట్స్. ఆ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ బిట్వీన్ టూ కార్పొరేషన్స్. వాటి ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ వాటిలో డిస్ప్యూట్ వస్తే కానీ డిస్ప్యూట్ మెకానిజమ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. యూరోప్లో యూరోపియన్ ప్రైవేట్ డిస్ప్యూట్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి, క్రియేట్ అయిపోయాయి. అలాగే కొన్నిసార్లు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏ స్టేట్ లో ఉందో, ఏ దేశంలో అయితే వీళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ దేశంలో అప్లై చేసుకుని డిస్ప్యూట్ ని సెటిల్ చేసుకుందాం అని అనుకున్నారు. ఇది ఆ దేశం డిసైడ్ చేయాల, వీళ్ళు చేసుకున్నారు. డెసిషన్ ఈస్ మేడ్ బై దీస్ కార్పొరేషన్స్. సో ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ మోర్ పవర్ఫుల్. అండ్ ప్రైవేట్ ఈ కార్పొరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ఎకానమీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిటర్మిన్ ది వే ది వరల్డ్ ఎకానమీ ఫంక్షన్స్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఈ పాండమిక్స్ లాంటివి వస్తే ఫార్మస్యూటికల్ జైంట్స్ కెన్ రియల్లీ లిటరల్లీ నాట్ హెల్ప్ నేషన్స్ ఆర్ హెల్ప్ నేషన్స్. సో ఇలాంటి చాలా ఊహించనివి అంతకుముందు మనం ఎదుర్కొనటువంటి విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. టెక్నాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే అంతకుముందు ఏంటంటే సావరిన్ నేను చేసిందే చట్టం, ఐ మేక్ ది లా అన్న భావన ఉంది. కానీ నో లాంగర్ ఆర్ స్టేట్స్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ మేకింగ్ లాస్, టెక్నాలజీ ఈస్ ఫోర్సింగ్ దెమ్ టు మేక్ లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ వచ్చిన తర్వాత న్యూక్లియర్ లా వచ్చింది. ఎప్పుడైతే స్పేస్కి వెళ్ళడం మొదలెట్టామో స్పేస్ లా వచ్చింది. ఇప్పుడు జీనోమ్ వచ్చి జెనెటిక్స్ వచ్చిన తర్వాత కొత్త లాస్ రావాలి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే సిస్టమ్స్ అడాప్ట్ అవ్వలేకపోతున్నాయి, ఆబ్సల్యూట్ అయిపోతున్నాయి. జడ్జిలు ఉంటారు, సంథింగ్ లైక్ జెనెటిక్స్కి రిలేటెడ్గా కనుక కేసెస్ వస్తే లా లేదు, జడ్జికి రాదు, జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలి. మీకు చాలా ఓల్డ్ కేస్, బట్ మీకు సింపుల్గా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అమెరికాలో ఒకసారి ఒక పిల్లలు లేని ఓల్డ్ కపుల్, వాళ్ళకు ఒక చైల్డ్ కావాలని భావించి సర్గేట్ మదర్ ఒక ఆవిడతో బేరం ఆడుకుని, ఈయన స్పర్మ్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేడు కాబట్టి స్పర్మ్ బ్యాంక్ నుంచి స్పర్మ్ తెచ్చుకుని ఆవిడని ఇంప్రెగ్నేట్ చేసి ఆవిడ ఒక పిల్లని కంది. వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది, లీగల్ అగ్రిమెంట్ జరిగితే పిల్లని కన్న తర్వాత ఆ తల్లి నేను ఈ పిల్లని మీకు ఇవ్వనంది. వీళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చారు, అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు, సైన్ చేసింది, ఇవ్వాలి. కోర్టుకి వెళ్ళారు. దేర్ వాజ్ నో లా, ఏం లేదు. సో జడ్జి ఆలోచించాడు ఏం చేయాలి దీనికని, ప్రెసిడెంట్ కూడా లేదు. సో అతను ఏం చేశాడంటే నికోమాకియన్ ఎథిక్స్ అని ఉంది, అరిస్టాటిల్ రాసింది, దాని మీద బేస్ చేసి ప్రామిసెస్ మస్ట్ బి కెప్ట్, అంటే మనం మాట ఇస్తే తప్పకూడదు అన్నది ఉంది కదా. ఇది ఎప్పటి సూత్రం? సివిలైజేషనల్ నార్మ్. ఎందుకంటే కలిసి ఉండాలి మనిషిగా, అంటే ఇది ఒకటి అవసరం కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసి బికాజ్ యూ హెవ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఎ కాంట్రాక్ట్ అండ్ యూ హెవ్ సెడ్ ఎస్ టు ఇట్, యూ కాంట్ గో బ్యాక్ ఆన్ దట్ అని చెప్పి ఒక లా క్రియేట్ చేశారు. దట్ బికేమ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ లాస్ రిలేటింగ్ టు సచ్ ప్రాక్టీసెస్, బయోలాజికల్ ఇష్యూస్. సో జెనెటిక్స్లో ఇలాంటి మార్పులు లాని మారుస్తాయి. ఇంతకంటే డిస్రప్టివ్, అంటే డిస్రప్షన్ గురించి నేను మాట్లాడుతానంటే స్టేట్ యొక్క స్వరూపమే మారిపోవడమే కాకుండా, లా స్వరూపమే మారిపోవడమే కాకుండా మనిషి యొక్క సివిలైజేషనల్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ లివింగ్ మారిపోతాయి. ఎందుకంటే యూ కెన్
change the way the human being can think. అంటే ఇప్పుడు న్యూరో సైన్స్ లో వచ్చే మార్పులు మనిషిలో ఉండే ఎన్నో జబ్బుల్ని తగ్గించడం అటు నుంచి సూపర్ స్పీషీస్ ని క్రియేట్ చేయగలరు. ఆలోచన విధానంలో కానీ లాంగివిటీ 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు కాదు 120 ఏళ్ళు ఉండేది నిజం అవ్వచ్చు, అవుతుంది కూడా. అండ్ దాని పాసిబిలిటీస్ ఆర్ అంటీన్. ఇప్పుడు ఇట్స్ వెరీ వెల్ నోన్ నౌ. అయితే అలాంటిది వస్తే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ డిస్రప్షన్. అప్పుడు రిటైర్మెంట్ ఏమని అంటావు, ఎంప్లాయబిలిటీ ఏంటంటావు, ఫుడ్ అవసరం ఎంత వస్తుంది, అప్పుడు వచ్చే సోషలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, స్టేట్ అనేది దానికి అడిక్వేట్ గా ఉంటుందా, వాట్ ఆర్ అదర్ డైమెన్షన్స్ టు ఇట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్. ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం ఇంకా 19వ శతాబ్దం 20వ శతాబ్దం అని అనుకుంటూ కూర్చుంటే అవి ఆగవు మన కోసం. 20 years back we didn't have a cell phone, internet was not there. ఈ రెండు డిస్రప్టివే. కమ్యూనికేషన్ టర్మ్స్ లో డిస్రప్టివ్, నాలెడ్జ్ టర్మ్స్ లో కూడా డిస్రప్టివ్. నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించినట్టయితే యంగర్ జనరేషన్ లో బుక్ రీడింగ్ తగ్గింది కానీ విజువల్ నాలెడ్జ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. యూ కాంట్ సే దట్ దే ఆర్ నాట్ knowledgeable. They are knowledgeable, but not necessarily through what is called as the book ద్వారా knowledge acquisition కాకుండా visual acquisition అవుతుంది, ఆడియో ద్వారా acquisition వస్తుంది, పాడ్కాస్ట్ కానీ లేకపోతే స్పాటిఫై కానీ ఇలాంటివన్నీ చూసినట్టయితే. సో డిస్రప్షన్స్ చాలా విధాలు జరుగుతున్నాయి. ఇవేంటంటే క్యూములేటివ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ఇలా ఉంటే మీకు ఇంకా చెప్పాల్సింది ఏమిటంటే there are certain other aspects which are also going to change our lives. Climate చాలా భయంకరమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉంది దానికి. అండ్ pandemics are also part of are a byproduct of climate and climate destruction. Climate destruction మనిషి చేస్తున్నాడు. అండ్ ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాడంటే షార్ట్ టర్మ్ రీజన్స్ కోసం, షార్ట్ టర్మ్ నెసెసిటీ కోసం. Already 50% of forest cover in the world is lost. In the next 50 years, 1/4 of the remaining forest cover is going to go. అంటే ఫారెస్ట్ పోతే ఏంటి అని అంటే చాలా ఉన్నాయి దాని రిపర్కషన్స్. డైవర్సిటీ పోవడం అలా అని కాదు. అంటే సింపుల్ గా ఒకటి చెప్పాలంటే ఒక్క బీజ్ అంటే తేనెటీగలు ఒక్కటి చేస్తే ప్రపంచంలో ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ దాదాపు 50% పడిపోతుంది. కొన్ని చోట్ల 80% కూడా పడచ్చు. బికాస్ దే ఆర్ ద మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ పాలినేటర్స్. అది పువ్వుల్ని పూసేటట్టు చేస్తాయి, కాయలు కాసేటట్టు చేస్తాయి. యూ కాంట్ క్రియేట్ మిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ బీస్. మనిషి అన్ని బీస్ని క్రియేట్ చేయలేడు, అన్ని ఇన్సెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయలేడు. తర్వాత సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ తగ్గిపోతుంది. సో ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది. సో వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ అబౌట్ ఇట్ వెన్ పాపులేషన్ ఆల్సో కీప్స్ exploding because of technology, because of science, because of medicine? అది కూడా పెరుగుతున్నప్పుడు ఈ దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? అండ్ వాటర్ బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వెట్లాండ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి, వాటర్ సోర్సెస్ తగ్గిపోతున్నాయి. దీస్ ఆర్ వెరీ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్. గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల గ్లేషియల్ మెల్ట్ కనబడుతోంది. ఇటు హిమాలయాల్లో కానీ, అటు ఆల్ప్స్ లో కానీ, లేకపోతే నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ లో కానీ సీజ్ రైజ్ అవుతాయి, ఐలాండ్స్ ఎలాగో పోతాయి. దీంతో పాటుగా మనకి ఎక్సెసివ్ యూసేజ్ ఆఫ్ అంటే మ్యాసివ్ అన్నెసెసరీ యూసేజ్ అండ్ హంటింగ్ ఆఫ్ సీ ఫుడ్ జరుగుతుంది. పొల్యూషన్ సీని కూడా చేస్తున్నాం. దానివల్ల దేర్ ఆర్ అదర్ ఎఫెక్ట్స్. అంటే ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అవి రావడం వల్ల సన్లైట్ స్ప్రెడ్ ఇన్ టు ద సీ తగ్గుతుంది. సో దానివల్ల కొన్ని రకాల ఫిషెస్ బతకడం అనేది వాటి మనుగడ పోతుంది. కోరల్ రీఫ్స్ ఆల్రెడీ 50% డిస్ట్రాయ్ అయిపోయాయి. సో సీ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ తగ్గుతుంది. More than 2 billion of the world's population survive because of sea protein. అది పోతుంది. నేనేది these problems nation states are not addressing and they cannot address. ఒక దేశం నేను కూర్చొని సాల్వ్ చేస్తాను అని అనలేదు. సముద్రం దాని చేతిలో లేదు, క్లైమేట్ దాని చేతుల్లో లేదు, ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఇట్స్ హ్యాండ్స్.
In fact, nuclear war వస్తే there are several studies. ఒక్క ఇండియా పాకిస్తాన్ చైనా కాంటెక్స్ లో, ఇండియా పాకిస్తాన్ ఎక్స్క్లూజివ్ కాంటెక్స్ లో ఓ గ్రూప్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ హావ్ డన్ ఏ స్టడీ. ఆ ఇంటెన్స్ స్టడీలో ఏం చెప్తున్నారంటే పాపులేషన్ నాశనం కూడా అటు పాకిస్తాన్ ఉండదు అసలు. At least 3/4 of the population of India will be lost. Cities will be destroyed. Power sources will not be there. Food ఉండదు. And you will have nuclear winter. వానలు పడవు. అండ్ దీనివల్ల మనమే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలు చాలా కూడా నష్టపోతాయి, ఫ్యామిన్స్ వస్తాయి, అండ్ దేర్ విల్ బి a lot of destruction. This is for a very limited area region. ఇప్పుడు రీజనల్ న్యూక్లియర్ వార్ అనేది లేదు. Any nuclear war and even of a small scale is going to have global implications. అడవి మలేషియాలో తగలడితే పక్కన దేశాలకు పొగలేదు. That's the situation. And we know it now because of the pandemic. And then ఇంకొక ఆశ్చర్యమైన disruptive technology that is going to change, reduce further the sovereign status of states is artificial intelligence. Artificial intelligence యొక్క rapidity అసలు మీరు మనం ఊహకు అందనిది ఆ లెవెల్స్ లో జరుగుతుంది. సర్వీలెన్స్ స్టేట్ ఉందని చైనా వాళ్ళు శుభ్రంగా దాన్ని ఉపయోగించుకుని ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఉపయోగించి ఫోన్ల ద్వారా అందరినీ ట్రేస్ చేస్తున్నాం, కంట్రోల్ చేస్తున్నాం అని అనుకుంటున్నాం. కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ లెవెల్స్ కి ఎదిగే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇవి కొన్నిసార్లు డెసిషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వెపన్స్ ని కనుక ఏఐతో లింక్ చేయడం జరిగినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. It's not the human who is taking a decision. It is a machine and machine learning that can take a decision which can destroy 1 million people. So these are all implications. వీటికి కంట్రోల్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఒక నేషన్ కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితులు వస్తున్నాయి కూడా. మీకు అలాంటి డిస్రప్షన్స్ లో కావాలంటే డిజిటల్ గా లేకపోతే ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఎలక్షన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారని మన లబోదిబో అన్నారు అమెరికా. అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సీక్రెట్స్ ని అందరూ కొట్టేస్తున్నారు. అండ్ యూ కెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్లీ స్టాప్ ది ఎంటైర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆఫ్ అన్ ఎంటైర్ సిటీ నౌ ఇఫ్ హ్యాకర్స్ వాంట్ టు. అనుకుంటే కనుక ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై ఫర్ సిటీస్ కెన్ బి కట్ ఆఫ్. ఎక్కడో ఇంకో దేశంలో కూర్చొని చేయొచ్చు. అంటే దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్. అండ్ ఇమాజిన్ దట్ హ్యాపెనింగ్ టు యువర్ ఎకనామిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్, బ్యాంక్స్, యువర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఏ లెవెల్స్ లో డిస్రప్షన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ కెన్ హ్యాపన్. అండ్ అది ఒక దేశం చేసేది కాదు, నాట్ నెసెసరీలీ ఏ కంట్రీ, ఇట్ కెన్ బి ఎనీబడి, ఈవెన్ ఎన్ ఇండివిజువల్. సో నేనది ఈ చేంజెస్, వీటి ఎఫెక్ట్స్ ని మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క క్లైమేటు ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకుంటేనే, కొద్దిగా ఓల్డర్ బుక్ అయినా కూడా జారెడ్ డైమండ్ కొలాప్స్ అని రాశాడు ఒక పుస్తకం. దాంట్లోనే 12 మెన్షన్ చేస్తాడు. న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ అంటే అడవులు, కోరల్ రీఫ్స్, ఓషన్స్ అన్ని పోవడం, వాటి గురించి రా మెటీరియల్స్, వాటర్, సాయిల్ ఎరోషన్, రెయిన్ఫాల్ సైకిల్స్ మారుతున్నాయి. సో ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ స్పీషీస్ పోతున్నాయి, ఇవన్నీ మెన్షన్ చేస్తాడు ఒకటి. తర్వాత ఫిష్ ఇవన్నీ తగ్గడం గురించి, వైల్డ్ స్పీషీస్ పోవడం గురించి, సాయిల్ డ్యామేజ్ గురించి, తర్వాత అలాగే ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అన్ని డిప్లీట్ అవుతున్నాయి, వాటి యూజ్ కూడా పోతుంది బికాస్ ఆఫ్ న్యూ టెక్నాలజీస్. సో అవి ఎలా ఉంటాయి, వాటి రూపురేఖలు ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇంకా చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. అండ్ తర్వాత ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఫోటోసింథటిక్ సీలింగ్ అని మాట్లాడుతున్నారు. అంటే సన్లైట్ పడుతోంది, కానీ సన్లైట్ నేచర్ని నర్చర్ చేస్తుంది. అది నర్చర్ చేయకుండా బ్లాక్ చేస్తుంది హ్యూమన్ ఎఫర్ట్. అంటే రోడ్లు కానీ, బిల్డింగ్లు కానీ, స్ట్రక్చర్స్ కానీ, ప్లాస్టిక్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఫోటోసింథటిక్ ఎఫెక్ట్
అది ఎంత పడాలో ఎంత రావాల్సో అంత రాకుండా బ్లాక్ చేస్తారు. దాన్ని ఫోటోసింథటిక్ సీలింగ్ అంటున్నారు. అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సెవరల్ ఎఫెక్ట్స్. అండ్ దీంతో పాటుగా ది కెమికల్ ఇండస్ట్రీ, కూలెంట్స్ ఇవన్నీ చేసే ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ట్రేడ్ వల్ల రకరకాల జీవరాశులు, చెట్లు, ఇన్సెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ వెళ్ళడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి హ్యాబిటాట్స్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి. అంటే ఒక స్పీషీస్ ఆఫ్ ఫిష్ వెళ్తే అక్కడ ఉన్న వేరే జాతి ఫిషెస్ మొత్తాన్ని లోకల్ గా ఉన్న వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేసి పారేస్తాయి. అలా అయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. అండ్ దాని ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి అక్కడ ఉన్న నీటి మీద కానీ, నీటి వనరుల మీద కానీ. అండ్ దెన్ అనదర్ థింగ్ దట్ ఈస్ అగైన్ ఎమర్జింగ్ ఇస్ పాపులేషన్. ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టుగానే పాపులేషన్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అగైన్ ఇవేలా ఉంటే, పవర్ టర్మ్స్ లో చూసినట్టయితే ఇందాక మాట్లాడిన యూరోసెంట్రిక్ పర్స్పెక్టివ్ మారడమే కాకుండా దేర్ ఈస్ ఎన్ ఏషియన్ షిఫ్ట్. సో పవరు ఏషియా వైపు కూడా షిఫ్ట్ అవుతుంది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా. చైనా, ఇండియా, జపాన్, అండ్ దెన్ కొరియా, ఇన్ సమ్ వేస్ సౌత్ కొరియా. ఇవాటి నుంచే ఆస్ట్రేలియా ఏషియాలో భాగం కాకపోయినా యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఇట్ ఇన్ సమ్ వే. అలాగా చూసినట్టయితే దేర్ ఇస్ ఎ షిఫ్ట్. అమెరికా అలాగే ఉన్న ఈ ఏషియన్ రోల్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్ కానీ, డిటర్మినింగ్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇంక్రీజ్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ఫర్దర్. అండ్ దెన్ మన టెక్నాలజీస్ లోనే ఇంకొక గ్రేట్ డిస్రప్షన్స్ వచ్చాయంటే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్. ఇప్పుడున్న కంప్యూటేషనల్ కేపబిలిటీస్ కి 1000 రెట్లు, 1,00,000 రెట్లు కూడా పెరిగే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాలెడ్జ్ యొక్క గ్రోత్ విల్ బి ఎక్స్పోనెన్షియల్. దీనికి మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 1970 ఆ టైంలో ఏమనేవాళ్ళంటే ది టోటల్ హ్యూమన్ నాలెడ్జ్ వాజ్ డబులింగ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 15 years. 15 ఏళ్ళకు ఒకసారి మనిషి తను 1000 సంవత్సరాల నుంచి ఎక్వైర్ చేసిన నాలెడ్జ్ 15 ఏళ్ళకు ఒకసారి డబుల్ అయిపోతుంది అని చెప్పారు 70లో. 90లకు వచ్చినప్పుడు 3 ఏళ్ళు అన్నారు. 3 ఏళ్లలో ది నాలెడ్జ్ దట్ హ్యూమన్స్ హ్యాడ్ ఈజ్ డబులింగ్ అని. మరి ఇప్పుడు ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ కూడా వచ్చినప్పుడు ది రేట్ అట్ విచ్ ది నాలెడ్జ్ డెవలప్స్ అండ్ హౌ వీ డీల్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్, డెసిషన్స్ ఎలా తీసుకుంటాం అనేది టోటల్ గా డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. ఇన్ఫాక్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ వెరీ బిగ్ కంప్యూటేషనల్ సైన్స్, డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఈ రెండు మిక్స్ అయ్యి కంబైన్ అయ్యి డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నాయి. మనుషుల కంటే కూడా ఇవి డిటర్మిన్ చేస్తున్నాయి ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ఫ్యూజన్ పవర్, ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్, ఆల్ అదర్ అర్లియర్ మోడ్స్ ఆఫ్ పవర్ ఆబ్సల్యూట్ అయిపోతాయి. అప్పుడు పవర్ సర్ప్లస్ ఉంటుంది. దాని రామిఫికేషన్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ టు లీడ్ టు? అవి ఇండివిజువల్ కార్పొరేషన్స్ చేతుల్లో ఉంటాయా? ఉంటే కనుక హౌ పవర్ఫుల్ దే విల్ బికమ్. కంట్రీస్ కాకుండా ఏ ఫ్యూ కంపెనీస్ మే ఓన్ ది ఎంటైర్ పవర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, ఎంటైర్ పవర్ ఆఫ్ అన్ ఎంటైర్ రీజన్. అండ్ ఇప్పుడు 5G కొన్ని కంపెనీస్ చేతిలోకి వచ్చినట్లుగా, మన ఎలన్ మస్క్ అయితే స్టార్ లింక్ తయారు చేస్తున్నట్టుగా, ఇంకా అన్యూజువల్ ట్రాన్స్నేషనల్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ వేర్ సావరెంటీ విల్ బి లిమిటెడ్ అండ్ మచ్ మోర్ లిమిటెడ్. ఇవి ఎలా ఉంటే న్యూ డిస్రప్టివ్ వెపన్స్ ఇంకా వస్తున్నాయి. అండ్ వాట్ ది నేచర్ ఆఫ్ దోస్ వెపన్స్ విల్ బి ఈజ్ అగైన్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఇవన్నీ కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తున్న సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ మాత్రమే. దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఆస్పెక్ట్స్ which I am not covering, but worth pondering. ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ డిస్రప్షన్స్ వస్తున్నప్పుడు మనం మన థింకింగ్ కనుక పాతదైతే, మనం ఉన్న ప్లేస్ ఏమో టోటల్ గా న్యూ అయ్యి ఇంకా ఎవల్యూషనరీగా
చేంజ్ అయిపోతుంది అని అనుకున్నప్పుడు will our thinking itself provide us the necessary capabilities to adapt? ఇప్పుడు మన బయోలాజికల్ టర్మ్స్ లో what does not and cannot adapt will get destroyed. Rapidity of change in natural systems and man-made systems చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు టెక్నాలజీ విపరీతంగా ఫాస్ట్ గా పరిగెడుతుంటే బస్సు ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది, స్లోగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కగలం, మరీ ఫాస్ట్ గా వెళ్తే ఎక్కలే, మిస్ అయిపోతాం. When technology is so rapid, you can't catch up with it. Knowledge is so advanced, you can only a very little minuscule then adapt to it. There are dangers that you may not exist, or the way you exist will also change. అంటే మన మెథడ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా మారచ్చు. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే స్పీషీస్ గా మనిషిలో చేంజెస్ రావచ్చు జెనెటిక్స్ ద్వారా. రెండోది, ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి, మైక్రోచిప్స్ బుర్రలో పెట్టడం దగ్గర నుంచి చేతుల్లో పెట్టడం దగ్గర నుంచి అన్ని జరుగుతున్నాయి. సైబార్గ్స్ కూడా తయారవచ్చు. మనిషి మే నాట్ కంప్లీట్లీ బి ఏ బయోలాజికల్ ఎంటిటీ, ఈ కెన్ బి ఏ మిక్స్డ్ ఎంటిటీ, ఏ బయోటెక్నాలజికల్ ఎంటిటీ అవ్వచ్చు మనిషి. ఇది అంటే నేనేది అప్పుడే అవుతుందండి, అప్పుడే అవుతుందని కాదంటున్నాను. నేను అనేది ఏంటంటే ఐఎమ్ ఓన్లీ టాకింగ్, అందుకనే కాంటోర్స్ అంటే మనకు కనపడుతున్నటువంటి ప్రపంచంలో వస్తున్న మార్పుల యొక్క స్వరూప స్వభావాల నీడ మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం. కానీ నేనేమంటున్నానంటే ఇది చాలా దూరం ఉంది, ఎప్పుడో జరుగుతుంది, పర్వాలేదు అని అనుకోవడం పొరపాటు. ఇప్పటి నుంచి మనం కనుక దానికి ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే, ఆలోచించకపోతే మనం డెఫినెట్ గా నష్టపోవడమే కాకుండా దానికి విల్ బి పేయింగ్ ఎ వెరీ వెరీ హెవీ ప్రైజ్ అని నేను అంటాను. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇప్పుడు మన దేశంలో తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నానో టెక్నాలజీ, జెనెటిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఈ ఏరియాస్లో ఈవెన్ ఇన్ సర్టన్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ న్యూరో సైన్స్ ఎట్సెట్రా, ఈవెన్ ఇన్ మెడిసిన్ ఇన్ సర్టన్ ఏరియాస్ మనం చాలా చాలా వెనకబడ్డాం. మీకు దీంట్లో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సోవియట్ యూనియన్లో లైసెన్కో అని ఒక కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ ఉండేవాడు. హీ వాస్ ది సైన్స్ అడ్వైజర్ టు స్టాలిన్. వాడికి జెనెటిక్స్ అంటే అసహ్యం. సో జెనెటిక్స్ ఎవడైనా రీసెర్చ్ చేస్తే వాడిని జైల్లో పడేయడం, వాడికి డబ్బులు ఇవ్వకపోవడం, వాడిని డిస్మిస్ చేయడం, లేకపోతే డిప్రమోట్ చేయడం, ప్రొఫెసర్ని చేయకపోవడం, ఆ ల్యాబుల్ని మూసేయడం చేశాడు. దానివల్ల సోవియట్ యూనియన్ వాస్ 25 years బిహైండ్ USA ఇన్ బయోలాజికల్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్ రీసెర్చ్ ఇన్ జెనెటిక్స్. మన దేశం కూడా ఆ పరిస్థితుల్లో ఆల్రెడీ ఉంది. మనకు అర్థం కావట్లేదు ఏంటంటే మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చాలా నెగ్లెక్ట్ చేసాం. యూనివర్సిటీ సిస్టమ్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేసుకున్నాం స్టేట్స్లో, అండ్ నేషనల్గా కూడా మనం దానికి ఎంఫసిస్ ఇవ్వడం మానేసాం. ఇది ఇమ్మీడియట్ గా కనపడదు, రాబోయే 10 ఏళ్లలో దీని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మన మీద. అన్లెస్ వి వేకప్ అండ్ థింక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. సోషల్ ఇష్యూస్ ఇంపార్టెంట్ కాదని అన్నాం, దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్. బట్ లేని సమస్యల్ని మనమే సృష్టించుకుని మన నెత్తి మీద వేసుకుని అది నిజం అనుకుని దాని చుట్టూ పరిగెత్తి, ఇఫ్ యూ లూజ్ ద వుడ్స్ ఫర్ ది ట్రీస్, మనం ఏం చేస్తున్నాం? భ్రమలో ఉంటున్నాం. ప్రపంచం అంతా మన చుట్టూ తిరుగుతాయని అనుకోవడం, అంతకుముందు అలాగే అనుకునేవాడు కదా. భూమి చుట్టూ సూర్యుడు కూడా తిరుగుతాడు, అందరూ అన్ని ప్లానెట్స్ మన చుట్టే తిరుగుతాయని. భూమి ప్రపంచం మొత్తం యూనివర్స్ కి సెంటర్ అన్న భావన ఉండేది. నౌ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ ఎ పేల్ బ్లూ డాట్, చాలా చాలా చిన్నది, మనమే అందరి చుట్టూ తిరుగుతున్నాం తెలుస్తుంది. సో దేశభక్తి ఉండొచ్చు, మనం చాలా గొప్ప అవ్వచ్చు, మన నాలెడ్జ్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ కూడా అవ్వచ్చు. మనకి ఆ నాలెడ్జ్ ఉందో లేదో తెలియదు. నాలెడ్జ్ ఉంది, అందరికీ ఆ నాలెడ్జ్ లేదు, కొంతమందికి ఉండొచ్చు. ఇట్ మే బి రియలీ గ్రేట్. వి మే ఈవెన్ హ్యావ్ బీన్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్. మేబీ వీ వేర్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ప్లేన్స్, అలాగే అనుకుందాం. వీ వేర్ ది పీపుల్ హూ ప్రొడ్యూస్ న్యూక్లియర్ సైన్స్ అని అనుకుందాం. ఎస్, ఓకే. బట్ వాట్ ఆర్ వీ నౌ? వాట్ ఆర్ వీ నౌ? సో
నా చరిత్ర చాలా గొప్పది అని అనుకుంటే అది సరిపోదండి. చరిత్ర ఎలా అయితే అన్ఫోల్డ్ అవుతుందో, హౌ ఇట్ ఈస్ ఎమర్జింగ్ అండ్ ఇవాల్వింగ్, దానికి మనం అడాప్ట్ అవ్వకపోతే, దానికి మనం ప్రిపేర్ అయ్యి లేకపోతే, కొత్తగా క్యానన్స్ వచ్చి గన్స్ వచ్చినప్పుడు కత్తి పట్టుకుని యుద్ధం చేస్తాం అన్నట్టు ఉంటుంది. ఓడిపోక తప్పదు. సో ఇన్ షార్ట్, this is what I wanted to share with you. It's both an agony and a perspective. So the last lo cheppalsindi ante Tale of Two Cities lo first sentence ela start chestarante, Charles Dickens, those were the best of times and the worst of times. చాలా మంచి పీరియడ్ లో ఉన్నాం, చాలా చెత్త పీరియడ్ లో కూడా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ప్రొఫెసర్ రవి కొమురాజు గారు సుమారుగా 50 నిమిషాల సమయం పాటు ప్రపంచ వ్యవస్థల సమూల భాగం యొక్క ఏకా స్వరూపం, నూతన ప్రపంచ వ్యవస్థ ఆవిర్భావం అనేటువంటిది ఇది చాలా కొత్త సబ్జెక్ట్ మీరు చాలా ఆవిష్కరించారు సార్. నిజంగా కూడా ఇలాంటి టాపిక్ మేము ఇంతవరకు వినలేదు. కొత్త విషయాలను ప్రపంచంలో మీరు ఆ టైటిల్లో చూస్తే అది ఓ రకంగా ఉంది. మీరు చెప్పినటువంటిది చాలా అద్భుతంగా రాబో ప్రపంచ వ్యవస్థ ఎలాగా ఉండబోతుంది అనేటువంటి దాన్ని మీరు చాలా మా కళ్ళకు కట్టినట్టు చెప్పేశారు. మీకు మా తెలంగాణ జనవేదిక తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. ముఖ్యంగా ఈ టెక్నాలజీ, ట్రేడ్, ఇంటర్నేషనల్ లాకు సంబంధించినటువంటి విషయమే కాకుండా కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది చాలా శక్తివంతమైంది అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకుంటూనే, న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఎవరి దగ్గర దేశంగా మీరు మరోవైపు చెప్తూనే ఈ యొక్క ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా అనేది చాలా శక్తివంతమైందని ఇంకో విషయాన్ని చెప్పుకుంటూనే మీరు ఈ ప్రపంచంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా బుక్ రీడింగ్ అనేటువంటిది తగ్గిపోయింది, ఆడియో వీడియో నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది పెరిగిపోయింది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకుంటూనే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది ఒకవైపు మంచిగానే ఇంకోవైపు ప్రమాదకరమైంది ఈ దేశానికి అనేటువంటిది చాలా క్లియర్ గా చెప్పుకుంటూనే, ఇవాళ క్లైమేట్ కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ విషయానికి సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాల లోపల మీరు రాబో సంఘటనలు కానీ రాబో విషయాలను కానీ చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు సార్. మీకు మా తెలంగాణ జనవేదిక తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ రవి మైరెడ్డి గారు. నమస్తే సార్, ఇట్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ ప్రెజెంటేషన్. అయితే ఇప్పుడు మనము ప్రపంచాన్ని చూసినట్టయితే పూర్వకాలంలో ఏ దేశానికి ఆ దేశము, దాని వనరులు, దాని సమస్యలు బయటి దేశంతోన సంబంధం లేని పరిస్థితులు ఉండేవి. కాబట్టి రాజ్యాల గురించి పోరాటాలు ఇవన్నీ జరిగినాయి. బట్ ఇప్పుడు వరల్డ్ ఆర్డర్ చూస్తే చాలా సబ్జెక్ట్స్ మనం ఈరోజు మనం నిజ జీవితంలో ఉపయోగించుకునే ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్. టెక్నాలజీ యూనివర్సల్, ఎన్విరాన్మెంట్ యూనివర్సల్, ఇవన్నీ చాలా విషయాలు యూనివర్సల్ అయినప్పుడు ఇంకా ఈ బార్డర్స్ తోనే మనం అంటే ఒక దేశం లేకుండా ఒక దేశం బతకలేదు. ఒక దగ్గర ఒకటి సమృద్ధిగా ఉంటే మనం అక్కడి నుంచి తెలుసుకుంటున్నాం. టెక్నాలజీ లేకుండా ఎవరు లేని పరిస్థితి ఉన్నాయి. సో ఇంకా ఈ బార్డర్లతోనే మనం యుద్ధాలు చేయడము, వాటి మీద పేట్రియాటిజం అని దాని మీద మనం ఇంత ప్రాధాన్యత పెట్టి ఉండడం అనేది దీనివల్ల మనకు ఇప్పుడు నష్టమే ఎక్కువ జరుగుతుంది తప్ప లాభం జరగట్లేదు. ఎందుకంటే ఆయుధాలు, ఆర్మీ ఇవన్నీ కూడా ఒక సుఖ జీవనానికి, శాంతి జీవనానికి అడ్డంకి ఎప్పుడూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి ఒక కొత్త ఆలోచన ఫిలాసఫర్స్ లో, అంటే వరల్డ్ ఆర్డర్ షుడ్ గో ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే గివెన్ ద న్యూ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అనేది ఏదన్నా జరుగుతున్నదా ఇంటెలెక్చువల్ కమ్యూనిటీలో? థ్యాంక్ యూ సార్, ఓవర్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ రవి గారు. ఇంకెవరైనా మిత్రులు? ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ గారు, కందకట్ల సుధాకర్ సార్, ప్లీజ్. ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ సార్. Thank you very much, Janavedikaku. Thank you very much, Professor Ravi Komaraj garu. Really, it was an excellent presentation on our area international law issues. Now, as you are rightly telling that many a times several conventions, recommendations and protocols are being adopted at the international level under the aegis of United Nations General Assembly on various issues
touching almost every aspect that are including that of human rights, law of seas, terrorism, international criminal justice, test ban treaties, maintenance of peace and harmony, and many, many issues, including that of labor issues and all that. But unfortunately, as you told, that in the absence of any super sovereign authority with the international forum, if at all any country doesn't honor, and almost all the countries generally will adopting these conventions and protocols, recommendations at the international fora. But when they come back to their own countries, the procedure generally obtaining is that having been a sovereign countries, they have to adopt by way of following a certain procedure of a country. And many a times, though I didn't teach international law for many years, but never, but I've been seeing that many times countries which are adopted, which are signatories for the treaties and all that, but are simply ignoring about the moral responsibility of implementing in their own domestic laws. And this is one aspect. Another thing is, insofar as in the recent times, as you have taken very appropriate things on the present ongoing Ukrainian-Russian issues. Now, many people are speaking about the role of international law in curbing such kind of things, what it could be able to do. And when we come to Indian scenario, it's unfortunate that we cannot criticize Russia or we cannot support Russia. So this kind of controversial issues, and because we cannot be standing behind US and other alliances. So these complex issues are actually making countries a little bit inconvenience things. So నాకు అనిపిస్తుంది ప్రొఫెసర్ గారు, ఓకే, మనం జేజే రూసో ఫిలాసఫీని మనం సర్వసామాన్యంగా డిస్మిస్ చేస్తుంటాం. నోబుల్ సావేజ్, ఉదాత్త మానవుడు, అది ఇది అని అనుకుంటాము. బట్ హీస్ థింకింగ్ దట్ civilization and modernization at that point of time, the emergence of society and civilization has destroyed the mankind అని అతని ఫిలాసఫీ చెప్తాడు. So therefore he was always calling back to go back to the state of nature. So that generally cannot be dismissed. But in view of the recent changes, the recent things that are occurring, maybe in the First World War, Second World War, and probably if something has not done, then this may be turning into that of a Third World War. Then whether J.J. Rousseau is relevant to this period is a funny question. Definitely J.J. Rousseau cannot be relevant to this scenario. The thing is, I don't have any questions because I didn't have such kind of authority to pose questions. But thing is, what would be the role of sovereign India in the ongoing issue? We are having a liberty of discussing in a very free manner, so that your inputs may be having a much value and value addition to our information. Thank you, Professor. Thank you, sir. Thank you, Professor Sudhakar garu. Dr. Raghu Kumar garu. Sir, thank you. Please, sir. First of all, I thank Telangana Jana Vedika. Wonderful session, Ivala. I'm so impressed. It's something like a panoramic view of the whole history of man, ranging from the earliest to the newest challenges. Future shock laga ante Alvin Toffler రాసినటువంటి ఫ్యూచర్ షాక్ కాన్సెప్ట్ గుర్తొచ్చింది. అట్ ద సేమ్ టైం టూ అబ్జర్వేషన్స్. అంటే మీ లెక్చర్ విన్నంతసేపు నాకు హెర్బర్ట్ మార్కస్ రాసినటువంటి వన్ డైమెన్షనల్ మ్యాన్ అండ్ ఎన్ ఎస్సే ఆన్ లిబరేషన్, ఈ మధ్య నేను ఎస్సే ఆన్ లిబరేషన్ హెర్బర్ట్ మార్కస్ చదివాను. చాలా ఆప్టిమిస్టిక్ గా ఆ 1960s ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో హోప్ఫుల్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ వండర్ఫుల్ వరల్డ్ ఆర్డర్, న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్, ఆయన రాసినటువంటి ఎస్సే గుర్తొచ్చింది మీరు మాట్లాడుతున్నంతసేపు. ఇట్ వాస్ హైలీ హోప్ఫుల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హ్యావింగ్ సఫిషియంట్ వార్నింగ్ టు ది పీపుల్. సో చాలా వండర్ఫుల్ సెషన్ అండి. అయితే ఒక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ యాజ్ ఎ లా స్టూడెంట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్, ఇప్పుడు మనం ఈ సావరెనిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ ది ఎర్లియర్ 16th century జాన్ బోర్డిన్ నుంచి మొదలుకుంటే ఇప్పటిదాకా ద సావరెనిటీ is no more the same sovereignty which was imagined by the French jurisprudent. So sovereignty itself is now located in multi points. There is nothing like a single sovereignty identified in one union. So I think sovereignty has to be reinterpreted. Already world nations are reinterpreting the idea of sovereignty in the modern sense. Thank you very much, sir. It's a wonderful session.
I am really enlightened through your persuasive argument. Thank you. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ రవికుమార్ గారు. సార్ ఒక్కసారి లాస్ట్ వన్. డాక్టర్ కవిత గారు, డాక్టర్ కవిత గారు. యా మేడం గారు ఉన్నారా? Hello, sir. ప్లీజ్. It's a really wonderful session, sir. Highly informative. This is very, actually, I have no idea on this topic. Really, very highly informative, sir. It is very useful to all, sir. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ. Excellent, excellent, sir. Excellent with new information, sir. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ కవిత గారు. థ్యాంక్ యూ. సార్ ఏమో Sir, can you please answer these 2 or 3 questions, sir? I'll try to answer. Yes. Firstly, నేను పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇవ్వలేదండి. అంటే వాట్ ఎగ్జిస్ట్స్ టుడే అండ్ చాలా మంది చేసిన స్టడీస్ ని వాటిని ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత కూలంకషంగా ప్రపంచాన్ని చూస్తే ఇలా ఉంటుంది అని అనిపించింది. దాన్ని నేను ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ. రెండోది ఏంటంటే కాంటెంపరీ ఇష్యూస్లో ఇండియా, ఈ యుక్రెయిన్ ఇలాంటి సందర్భంలో వాట్ ఈస్ ది రోల్ అంటే 2 ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ఒకటి ఏంటంటే దేర్ ఇస్ నేషన్ స్టేట్స్, మన సావరెన్ కంట్రీస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అవి ఎమోరల్ గానే ఉంటాయి. అంటే మొరాలిటీని రాజకీయాలకి ఆపాదించుకో, మన డొమెస్టిక్ పాలిటిక్స్ లో ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది అది కూడా. అంటే సాడ్లీ డొమెస్టిక్ పాలిటిక్స్ లో మొరాలిటీ క్యాన్ బి కంబైన్డ్ విత్ పాలిటిక్స్. ఇట్ క్యాన్ బి చేయాలి అన్న ఉద్దేశం ఉంటే. కానీ ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్ లో దేశాలు మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ కి గట్టిగా కట్టుబడి ఉంటే అవి వాటి నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ని పోగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒక్కోసారి. అవి అలా చేయలేవు అన్నిసార్లు. కొన్నిసార్లు చేయగలవేమో, బలమైన దేశాలు మేబీ కొన్నిసార్లు చేయగలుగుతాయి. బట్ రియలిస్టిక్ ప్రపంచంలో బలమైన దేశాలతో కూడా మనుగడ జరుగుతున్నప్పుడు, వాటితో కొన్ని సంబంధాలు కూడా ఉన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే మోరల్ స్టాండ్ గట్టిగా తీసుకునేటటువంటి స్ట్రెంగ్త్ దేశాలకు ఉండదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఇండియా అబ్స్టెన్షన్ మేబీ వాజ్ ది వన్ ఆప్షన్ వీ హ్యాడ్. అండ్ దెన్ రెండోది ఏంటంటే వార్ని నెగోషియేషన్ ద్వారా సాల్వ్ చేసుకోండి అని చెప్పడం. ఈ 2 ఐ థింక్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంది. కానీ అంటే అట్ ఎన్ ఇండివిజువల్ డిప్లొమాటిక్ లెవెల్, బైలాటరల్ లెవెల్లో రష్యాతో మనం ఏమైనా మాట్లాడి ఉంటే బాగుండేదేమో అని అనిపిస్తుంది. కానీ మాట్లాడారేమో, బికాస్ దీస్ థింగ్స్ డోంట్ కమ్ అవుట్. అవి ఏం మాట్లాడారు, ఏం చెప్పారు అనేది మనకి బయటకు చెప్పరు కాబట్టి మనకు తెలియదు. కానీ చెప్పుంటే చాలా మంచి స్టాండ్ తీసుకున్నట్టు. బట్ ఇండియా నిజంగానే టఫ్ స్టాండ్ తీసుకుని తప్పు, ఇది చేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి యునైటెడ్ నేషన్స్ లో నిలబడగలదా అంటే నిలబడగలుగుతుంది అని నేను అంటాను. అంటే గివెన్ అవర్ రిలేషన్షిప్ విత్ రష్యా అండ్ అవర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ సెవరల్ ఆస్పెక్ట్స్ సెక్యూరిటీ టర్మ్స్ లో ప్రస్తుతానికి అది చేసే స్థితిలో మనం లేవు. బాగా బలాన్ని సంపాదించుకున్న తర్వాత మేబీ చేయగలమేమో, అంటే చైనా లాగా మనం కూడా ఉండగలిగే స్థితి వచ్చింది. బట్ రైట్ నౌ ఐ థింక్ వీ కెనాట్. గివెన్ ది సెక్యూరిటీ సినారియో, మన నైబర్స్ చైనా కానీ పాకిస్తాన్ కానీ, ఈ సందర్భంలో బహుశా మనం రష్యాని కంప్లీట్గా కన్ఫ్రంట్ చేయడం, లేకపోతే ఇది తప్పు, దీంట్లో మాకు మీరు నచ్చట్లేదు, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ అని చెప్పే స్థితిలో మనం లేవేమో అని అనిపిస్తుంది. తర్వాత ఇంకొక బేసిక్గా అడిగింది ఏంటంటే
వరల్డ్ సిస్టమ్ సావరిటీ ఎలాగో లిమిట్ అయింది, వరల్డ్ సిస్టమ్ మారుతుందన్నారు. అంటే అడాప్టేషన్ ఎలాగా, లేకపోతే ఐ థింక్ అంతేనా, అదే నేను అనుకుంటున్నాను ఎలాగా అని ప్రశ్నించినట్టు నాకు అనిపించింది. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఎమర్జింగ్ వరల్డ్ ఈ సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందని నేను అనుకుంటాను. అంటే ఎలా చేస్తుంది అని అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీస్ టు డీల్ విత్ ది సిచ్యువేషన్ సరిపోవు, కానీ అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీస్ క్రియేట్ చేసుకునేందుకు మనిషి ప్రయత్నిస్తున్నాడు, ప్రయత్నం జరుగుతోంది. అది ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, ఎంతవరకు చేయగలుగుతాడు అని అంటే మేబీ వీ హ్యావ్ టు వాచ్ అండ్ వెయిట్. కొంతకాలం అయితే కానీ మనం చెప్పలేము. ఎందుకంటే కొన్ని టెక్నాలజీస్, కొన్ని చేంజెస్ ఆర్ అంటే మనం రైట్ గా దాని స్వరూప స్వభావాన్ని కంప్లీట్ గా మనం చెప్పలేము. ఏఐ యొక్క ఫుల్ పిక్చర్ మనం ఇవ్వలేము. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ నెక్స్ట్ 50 years లో క్లైమేట్ యొక్క ట్రెండ్ అని చెప్పగలుగుతామేమో, కానీ వాట్ యాక్చువల్లీ క్యాన్ హ్యాపెన్ అని చెప్పలేము. ఎందుకంటే బ్లాక్ స్వాన్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఊహించనిది, మన నాలెడ్జ్కి అందనిది, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి క్యూములేటివ్ గా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ తో మనం ఒక ప్రొజెక్షన్ చేస్తే ఆ ప్రొజెక్షన్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. సో ఆ స్టేట్ లో ఉన్నాం. సో దేర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ బ్లాక్ స్వాన్. అంటే అన్ని హంసలు తెల్లగా ఉంటాయి అని అంటే ఒక నల్ల హంస వస్తే హంసల్లో నల్ల హంసలు కూడా ఉంటాయి అని అనుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం అన్న ఫస్ట్ ప్రైమరీ అజంప్షన్ కెన్ బికమ్ రాంగ్. సో మనకున్న ప్రస్తుత నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా probably we can have solutions and solve several of these problems. కానీ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. Some are man-made. Man-made can perhaps కొన్ని మనం వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. But those which are generated by nature, అంటే అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ఎఫెక్ట్స్, వాటిని మనం ఎంతవరకు వెనక్కి తీసుకెళ్ళగలం అనేది కొంచెం చెప్పడం కష్టం. ఎందుకంటే అది కంప్లీట్ గా మన కంట్రోల్లో ఉన్నది కాదు. జస్ట్ లైక్ ఎన్ ఇండివిజువల్ మన లైఫ్ లో దేర్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. సో ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ మనం డీల్ చేయొచ్చు. దోస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ మనం కొంతవరకే చేయగలం, కొంతవరకు చేయలేకపోవచ్చు. సో ఉన్న నేషన్ స్టేట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంది అనేది ఆర్గ్యుమెంట్ అంతా ఏంటంటే ది నేషన్ స్టేట్ సిస్టమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఇనాడిక్వేట్. The international systems that we have, the international law that we have is again inadequate because of the rapidity of change. అంటే మార్పు యొక్క తీవ్రత ఎంత ఉందంటే దాన్ని అందుకునే విధంగా మనిషి మూవ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అలా అందుకోవటం లేదు. ఎందుకని అని అంటే నేషన్ స్టేట్ సిస్టమ్ వల్ల వచ్చినటువంటి మన ఆలోచన విధానం దానికి అడ్డుపడుతోంది. మన థింకింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ బ్లాకింగ్ అవర్ ఓన్ ప్రోగ్రెస్. అది నా థింక్. సార్ మనోజ్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ముందుగా గురువు గారు పురుషోత్తమరావు గారికి నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రవి కుమార్ రాజ్ గారు ఫర్ యూ హ్యావ్ అబండెంట్ నాలెడ్జ్ రియలీ. కొంచెం మనం పూర్వం కొంచెం ఇఫ్ వి గో టు ద పాస్ట్ సార్, ఇన్ 1971 when we had the confrontation with Pakistan, at that time of course the whole the half of the world stood with Pakistan. What I believe is and what I gone through is, but only the Soviet Union, USSR at that time, Union Soviet Socialist Republic, that Russia only stood with our country. What I believe is, and of course in the course of time now what our Prime Minister took the stand is, I personally I support him, because in this stand of course we have some outlook towards this what he maintains with the other leaders of the nations and all that. So anyway, thank you so much sir for your excellent speech today.
Thank you, Ramana. Namaskar. Thank you, Manoj Reddy garu. Thank you. Sir, I have 2 questions, sir. Can I go ahead? Addiction. Can I go ahead? Yeah, please. Okay. One is, sir, the outcome of Ukraine war may end probably in 10 to 15 days, maybe 1 or 2 weeks probably. But what about the Indian state now? The past 8 years of governance here in India. One is the abrogation of Article 370 in Kashmir, which is a very sensitive thing. And China has invested about $100 billion in the Belt Road. And we have made Ladakh a union territory. So China has got an objection there. That is why the Galwan issue has come up. They have an issue in Arunachal Pradesh. Do you think China will do a Ukraine like what Russia has done to India in the next 1 year or so? Is it possible? Can I answer? Yes, Yeah, sir. sir. Firstly, India is not India of 1962 any longer. China కాస్త సాబర్ రాట్లింగ్ చేయడమే, అంటే నేను చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్పుకునేందుకు ఏదో చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు చేయొచ్చు, కానీ చైనా కెనాట్ అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ టేక్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అది పాసిబుల్ కాదు ఫిజికల్ గా. అంటే నేనది ఇండియన్ సెక్యూరిటీ స్ట్రెంగ్స్ చూసిన, మన కేపబిలిటీస్ చూసిన, అంటే నౌ వీఆర్ ఎ న్యూక్లియర్ నేషన్ అండ్ the range of our nuclear weapons can hit almost all of China. So, escalation scenario, Chinese will not going for a level of war ki gani, conflict gani veller. Adi pure power terms lo matter. Secondly, China ki because of its బిహేవియర్, నేనేది ట్రేడ్ బిహేవియర్ కానీ లేకపోతే నాట్ రెస్పెక్టింగ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అండ్ ది వే ఇట్ స్టోల్ అండ్ ఇట్ కీప్స్ స్టీలింగ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ ది వెస్ట్ అండ్ ది కాంపిటీషన్ దట్ ఈస్ ఎమర్జింగ్ ఇన్ టెక్నాలజీ బిట్వీన్ USA, Europe and China in several areas. వాళ్ళకి టెక్నాలజీ డినయల్ ఒకటి ఉంటుంది. అంటే వెస్ట్ అమెరికా చైనాకి టెక్నాలజీ ఇవ్వడం తగ్గిస్తాయి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్యాటర్న్స్ లో మార్పులు వస్తాయి. అండ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో చైనాకి మార్కెట్స్ తగ్గే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో దానికి ఏంటంటే ఇండియా ఈజ్ ఎ వెరీ 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 బిగ్ మార్కెట్. ఏషియన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాతో పాటుగా ఇండియా ఈజ్ ఎ బిగ్ మార్కెట్ అండ్ దీని ఎకానమీ కూడా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో గ్రో అయ్యేది కానీ తగ్గేదేం కాదు. వాట్ ఎవర్ ది గవర్నమెంట్, విచ్ ఎవర్ ది గవర్నమెంట్, ఓవరాల్ గా గ్రోత్ ప్యాటర్న్ అలా ఉంది. సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి మార్కెట్ ని పోగొట్టుకుంటే అండ్ దట్ టు ప్రాక్సిమిటీ, చాలా లాజిస్టిక్ వైజ్, అంటే ఎంతో దూరం విమానాలు వెళ్ళక్కర్లా, ల్యాండ్ రూట్స్ ద్వారా ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఐ డోంట్ థింక్ చైనా విల్ రిస్క్ సచ్ ఎ కన్ఫ్రంటేషన్ విత్ ఇండియా అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇండివిజువల్ గా ఎవరో పిచ్చాడైతే తప్ప, అంటే నాయకుడు ఎవడో మరీ మూర్ఖుడైతే తప్ప, బుర్రం ఏమాత్రం సెన్సిబుల్ గా ఉన్న నాయకుడైనా అది చేయడు చైనాలో. Yeah, but one thing is there, sir, when you are saying the market issue, the whole American market or American manufacturing is based on China. If such an incident happens, like what has Russia has done, because without Russia's energy or gas, the European nations cannot survive now. So tomorrow, if such a thing happens to India, is there any chance that Pakistan may come up to the valley and take over valley? అంటే మీరు అనేది ట్రేడ్ లో
It's not trade. It's not trade, sir. Because of the training, Chinese manufacturing thing, America is dependent on. Okay. మీరు అన్నది Yes. అంటే మీరు అన్న అంటే there are two things here అండి. ఒకటి అమెరికా బై చాయిస్ బికాస్ ఆఫ్ ది కోల్డ్ వార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ని కొంత మూవ్ చేసింది చైనాలోకి. అంటే వాట్ ఇట్ కన్సిడర్స్ యాజ్ కన్స్యూమబుల్స్, వాటిని స్టఫ్ ని మూవ్ చేసింది. బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు డెలిబరేట్ గా దాన్ని డైవర్సిఫై చేసుకున్నారు, ఎక్విజిషన్ అంటే పర్చేజెస్ ని. రెండోది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్. ఇప్పుడు బైడెన్ మేక్ అమెరికా బెటర్ అగైన్ అన్న థీమ్ అంతా కూడా ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ కింద మళ్ళీ అమెరికాని చేయాలి, స్మాల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా అక్కడికి తీసుకురావాలి అన్న ఒక ప్రయత్నం మళ్ళీ మొదలైంది. యూరోప్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంప్లీట్ గా పోలేదు, ఇంకా కొంత ఉంది. అండ్ ఇండియా ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్. చైనాతో లాగే మనం వి మే నాట్ బి చీపర్ ప్రొడక్ట్స్ అవ్వకపోవచ్చు, కానీ పిన్నిస్ దగ్గర నుంచి ప్లేన్ పార్ట్స్ దాకా తయారు చేస్తున్న కంట్రీస్ లో ఇండియా ఒకటి. అండ్ ది టైప్ ఆఫ్ అంటే అమెరికాని డిపెండెన్సీతో బ్లాక్మెయిల్ చేసి చైనా అమెరికాని కంట్రోల్ చేసే స్థితిలో మాత్రం లేదు. ఎందుకనంటే ప్రోడక్ట్స్ డైవర్సిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు కంట్రీ, ఇఫ్ సపోజింగ్ చైనా డస్ నాట్ సెల్ ఇట్స్ గూడ్స్ టు అమెరికా, వాళ్ళకి గ్లట్ వస్తుంది. హౌ ఈస్ దేర్ ఎకానమీ గోయింగ్ టు రన్? ఐ మీన్ చైనా అంతా కూడా ప్రొడక్షన్ అవతల వాళ్ళకి అమ్ముకుంటే వచ్చే డబ్బులే కానీ అదర్వైజ్ దాని ఎకానమీ. మీకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే చైనాలో 3/4 ఆఫ్ చైనాలో ఫుడ్ కూడా పండదు. ది ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ చైనాయే ప్రొడక్టివ్ చైనా, లెఫ్ట్ అంతా కూడా బ్యారన్ ల్యాండ్ లాంటిది, అదేం పెద్ద నాట్ వెరీ ప్రొడక్టివ్. సో అందుకని చెప్పి అమెరికా లాంటిది కాదు చైనా. It has a lot of dependency on several. For example, వాళ్ళకి రా మెటీరియల్, అందుకనే వాళ్ళు ఆఫ్రికాలో అందరికీ అప్పులు ఇవ్వడం, ఆఫ్రికన్ గవర్నమెంట్స్ ని పడగొట్టడం, లేకపోతే వాళ్ళు డాబుల్ చేయడం చేస్తుంటే దే నీడ్ రా మెటీరియల్స్. ఇట్స్ అనదర్ కొలియనల్ పవర్ ఆఫ్ అనదర్. అంటే మోడర్న్ ప్రపంచంలో కొత్త రూపం తీసుకున్నటువంటి ఒక కొలియనల్ పవర్ అది. ఇట్ ఈస్ మనం ఏదో పేరు ఏదైనా కమ్యూనిస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, విప్లవం అని చెప్పుకోవచ్చు, కానీ బట్ ఇన్ రియాలిటీ it is a capitalist nation that requires raw materials for all its production, and then it has to depend on raw materials on several nations and lot of African nations. And దాన్ని అందుకని కొన్ని చోట్ల కార్నర్ చేసుకునేందుకు అక్కడ డబ్బులు ఇచ్చి మరి వాళ్ళు రా మెటీరియల్స్ ని ఎన్షూర్ చేసుకుంటున్నారు. దట్స్ ది బ్యాటిల్ దట్ ఇప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఒక న్యూ ఫేజ్ ఆఫ్ కొలోనియలిజం లో ఉన్నాం, of a different kind. Yeah. And how secure is our cyber security, sir? When you are talking about cyber security దగ్గర ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండియాకి సాఫ్ట్ పవర్, అదే మన పర్టికులర్ గా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి వెల్ ఎక్విప్డ్ గానే ఉన్నాం మనం. కాకపోతే ఒక వన్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్, బట్ బోత్ రష్యా, China and America are very, very strong when it comes to cyber attack capabilities. Andukani vallu they can penetrate several of our perhaps industries. Defense company ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుని ఎక్స్పర్టైజ్ ని పెంచుకుని బ్యారియర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుని అవి చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకి వీఆర్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ కన్వెన్షనల్ కంట్రీలా కాకుండా వేరే న్యూక్లియర్ నేషన్ now. అండ్ చాలా ఏరియాస్ లో మనకి వి నీడ్ షీల్డ్స్, వి నీడ్ ప్రొటెక్షన్. అందుకని సైబర్ సెక్యూరిటీ యాజ్ ఫార్ as ది డిఫెన్స్ ఇస్ కన్సర్న్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఈవెన్ యుఎస్ఏ. సో ఆ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి క్వైట్ సేఫ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ సెక్యూరిటీ ఇస్ కన్సర్న్. కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ కానీ ఇండివిజువల్ లీడర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇవన్నీ దే ఆర్ ఆల్ ఐ థింక్ more easily hackable. How
How secure is our RBI then? RBI is quite strong అంటే ఈ సైబర్ టర్మ్స్ లో ఈస్ క్వైట్ స్ట్రాంగ్. స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీస్ ని క్రియేట్ చేసుకుని చాలా మంచి ట్రైనింగ్ తో ఎక్విప్ అయ్యారు. సో దే ఆర్ క్వైట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ కింద ఉన్నారు. ఏం పర్వాలేదు అంటే దే మ్యాచ్ ది అదర్స్ యాజ్ మచ్. సో ఎందుకంటే మనకి కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. వీఆర్ టేకింగ్ అసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెవరల్ పీపుల్ అండ్ మనకి మ్యాన్ పవర్ కూడా ఉంది కాబట్టి వీఆర్ సేఫ్ ఫర్ నవ్ అలా. బట్ ఇట్స్ ఆన్ ఇప్పుడు అది కంప్లీట్ గా కాన్స్టెంట్ గా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దట్స్ ది ప్రాబ్లం. అండ్ అవతల వాళ్ళు ఏంటంటే డెలిబరేట్ గా సైబర్ వార్ క్యాపబిలిటీస్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు. రష్యా కానీ చైనా కానీ విపరీతంగా బిల్డ్ చేసుకున్నారు. సో అమెరికాలో దానికి కౌంటర్ కింద కూడా చాలా ఎఫర్ట్ జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ రియలైజింగ్ దట్ వల్నరబిలిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయని తెలియడం వల్ల చాలా ఎఫర్ట్ జరుగుతుంది. సో దట్స్ అగైన్ అనదర్ ఎంటైర్ ఫీల్డ్. ఎలా అంటే మీకు ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఉంది అని అంటే ఎఫర్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు న్యూక్లియర్ ఇన్స్టాలేషన్స్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి, వాటిలో ఇన్ఫర్మేషన్ లాగడానికి ప్రయత్నం జరిగింది. కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంకా ఆ లెవెల్స్కి వెళ్ళాల. ఆ లెవెల్స్కి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు యాజ్ ఆఫ్ నౌ రష్యా అండ్ అమెరికా, నాట్ చైనా ఆల్సో కెనాట్ డూ. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియర్ ఇన్స్టలేషన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి లాగడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. తర్వాత ఏంటంటే దాంట్లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు మిజైల్స్ ని లాంచింగ్ దగ్గర వాటిని మ్యానిపులేట్ చేసే ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఎంటైర్ బుక్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ వెరీ రీసెంట్లీ, హ్యాకింగ్ ది బాంబ్. ఇఫ్ యూ క్యాన్ డూ దాట్, నువ్వు ట్రాజెక్టరీని అంటే మిజైల్ ఒకదాని టార్గెట్ కొట్టాలంటే ఇంకో టార్గెట్ని కొట్టేటట్టు చేయొచ్చు. సో అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఉన్న ప్రాబ్లము, భయమును అది కలుగుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు దానికి టెక్నాలజికల్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఇండియా లాంటి కంట్రీస్. ఇన్ఫాక్ట్ మనకి హ్యాకింగ్ బాంబ్ లోనే నాకు ఆశ్చర్యం కలిగేది ఏంటంటే ఇట్ సీమ్స్ చైనా ట్రై టు హ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం. అది మెన్షన్ కూడా చేశాడు ఆ బుక్ లో, మెన్షన్ ఇన్ దట్ బుక్. సో that's what is happening. Thank you, sir. So what would be the fate of the Belt Road, sir? You did not answer that question. Belt Road, I think, will definitely encounter a lot of problems at the coming years lo. And I don't think the complete ga వాళ్ళు అనుకున్న రీతిలో అవ్వదు. I think there will be many problems that they'll encounter unless చాలా అగ్రిమెంట్స్ చేసుకుని కాంప్రమైజెస్ చేసుకుంటే కొంత అవ్వచ్చు, కానీ లేకపోతే అవ్వకపోవచ్చు. Yeah, you're right. But in a diversified country like India, unless we try to make some peace with Pakistan and make China as a mediator, do you think it is possible that we have a permanent solution of the Kashmir issue? I think it should be possible. అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇది more of a political prestige issue కింద అవడం వల్ల సాల్వ్ చేయకుండా ఉన్నంత కాలం అట్లీస్ట్ సాల్వ్ అవ్వనట్టుగా అనిపించినా కూడా ఇట్ ఈస్ గుడ్. అంటే ఓ విజనరీ లీడర్స్ కనుక ఎమర్జ్ అయితే సాల్వ్ అవ్వనట్టు దానికి ఒక పిక్చర్ ఇస్తారేమో, కానీ అలా లేకపోతే మాత్రం అది ఉన్నంత కాలం ఇట్స్ ఎ పొలిటికల్ అడ్వాంటేజ్. Yes, sir. Thank you. And there was one hand raise. And the Madhu. Sir, good evening, sir. Sir, I'm Madhusudan Reddy, sir. Oh, yeah. Okay. Sir, thank you very much to Telangana Jana Vedika and also today's keynote speaker, Ravi, sir. Sir, it was really a great experience, sir. You have given us wonderful insights about technological disruptions and their consequences, especially the state sovereign system. Sir, I would like to ask you one question, sir. The state sovereign system and huge technological disruptions, environmental, genetical,
and so many other disruptions and technology, artificial intelligence technology. In this context, the man and his crave for power and the profit motive that is driving the multinational corporations, I think, which is the underlying reason for all the entire chaos that is happening in present world. In this context, when after Second World War, the many third world countries emerged, the state sovereign system was on the rise, and after bitter experiences of the Second World War, leaders, especially from Russia, America, and Britain, they came forward to establish a system, international system based on international law, to control the countries and to protect a kind of public interest or the interest of the humanity. Is there any such attempts or endeavors throughout the world, given the disruptions that you have spoken about and the limitations, that serious limitation that the state sovereign system is having today? In this context, are there any possibilities of creating a system where the common interest of the humanity would be protected, given the strong motives of power and profit motive? Thank you, sir. అంటే చాలా బ్రీఫ్ గా, ఇవి న్యూ ఛాలెంజెస్ దట్ ది వరల్డ్ హ్యాస్ ఫేస్డ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ అండి. దాని అవేర్నెస్ బాగా పెరిగింది. చాలా చోట్ల లీడర్స్ దీని గురించి ఆలోచించే అవసరం వచ్చింది. సో నేను ఐ విజువలైజ్ ఇన్ ది కమింగ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ efforts to bring in changes or to several international institutions లోనే మార్పులు తేవడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. అంటే ఈ లోపల రకరకాల బ్యాటిల్స్ కూడా ఉండొచ్చు. బట్ అంటే బ్యాటిల్స్ అంటే ఫిజికల్ బ్యాటిల్స్ అని కాదు, యుద్ధాలని కాదు, బట్ అదర్ దెన్ దాట్ ఉంటుంది. కానీ నేను అనుకోవడం, some compromises at an international institutional level, compromises వల్ల కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషనల్ అరేంజ్మెంట్స్ లోని, లాలోని కూడా, ఇంటర్నేషనల్ లాలోని కూడా కొన్ని మార్పులు చేతులు వస్తాయి. అంటే వెదర్ దే ఆర్ అడిక్వేటా కాదా అనేది మనం చెప్పలేం, కానీ బట్ డెఫినెట్ గా రాక తప్పదు. దట్ విల్ బి ఏ నెసెసిటీ. ఒక గమ్మత్తైన విషయం మనం జస్ట్ పాసింగ్ గా నాకే మెన్షన్ చేద్దాం అనుకుని మెన్షన్ చేయలేదు. ఒక గమ్మత్ ఏంటంటే, మామూలుగా పాత డెఫినేషన్ ఆఫ్ సావరెనిటీలో టెరిటరీ, పీపుల్, గవర్నమెంట్, ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ ఇలా చెప్తుండేవాళ్ళు. దాంతో పాటుగా స్టాండింగ్ ఆర్మీ అని కూడా అనాల్సి వస్తుంది. అంటే ఆర్మీ లేని దేశం సర్వైవ్ అవ్వదు. టిబెట్టే తీసుకోండి, ఆర్మీ లేదు, పోయింది. భూటాన్కి లేదు, బట్ వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇట్. ఐ థింక్ కెన్యా అనుకుంటా, అది న్యూలీ ఇండిపెండెంట్ అయినప్పుడు మనకి డూ వీ నీడ్ అన్ ఆర్మీ అని ఐ థింక్ కెనెత్ కౌండా అని అన్నట్టు గుర్తున్నా. ఆర్మీ లేకుండా ఉండొచ్చు కదా, ఎందుకు వేస్ట్. బట్ సూన్ హీ రియలైజ్ దట్ it's impossible because the world is not so very peaceful enough. So అది ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని ఇంకా ఇవన్నీ మారడానికి దానికి టైం పడుతుంది. బట్ ఐ థింక్ సెవరల్ ఈ డిస్రప్టివ్ చేంజెస్ కూడా సెక్యూరిటీ ఎలా మారుస్తాయి అనేది చెప్పలేను నేను. బట్ ఐ థింక్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ చేంజెస్ యొక్క బిగినింగ్స్ లో ఉన్నాము. అంటే నూతన ప్రపంచం ఆవిర్భావాన్ని యొక్క తొలి నెప్పిలో అది ఒక జననం పుట్టబోతోంది. అప్పుడు బర్త్ పెయిన్స్ ఆ పీరియడ్ లో ఉన్నాం. సో ఐ థింక్ అది జరుగుతుంది, తప్పదు. ఎలా ఉంటుంది దాని రూపురేఖలు పూర్తిగా వన్స్ ది చైల్డ్ ఇస్ బోర్న్ హౌ విల్ ఇట్ బి అని చెప్పడం అంటే చెప్పలేం. కానీ బట్
పర్హాప్స్ స్కానింగ్ లాగా ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ లాంటిది మనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. రైట్. Sir, is the democratization of the UNO is a small answer, sir? Like, creating a permanent seat to all the countries in the world. అంటే అది వన్ ఆఫ్ ది డ్రీమ్స్ అండి, అయితే బాగుంటుందండి. అది మరి అట్లీస్ట్ నౌ ఇమీడియట్ నియర్ బై గా అవుతుందని నేను అనుకోను. బట్ మేబీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అవ్వచ్చు, కమింగ్ డికేడ్ లోన అవ్వచ్చేమో. థ్యాంక్ యూ మర్సిరెడ్డి గారు. Thank you very much, sir. తెలంగాణ జనవేదిక 1 minute. James, do you have anything to say? Any observations? Yeah, I just wanted to thank the professor. It was a very gave a myriad dimensional view of what the humanity is about to face. So thank you very much, Professor. It was very elaborate and persuasive, and really enjoyed it. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ. తెలంగాణ జనవేదిక. ఎస్, నేను కూడా ఒక చిన్న మాట చెప్తాను. తెలంగాణ జన వేదికకి నా కృతజ్ఞతలు. అలాగే రామారావు గారికి, శ్రీనివాసులు గారికి, మనోజ్కి, తర్వాత జేమ్స్ గారికి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు. సో ఐ ట్రై టు ప్రజెంట్ వాట్ లిటిల్ ఐ క్యాన్, బట్ ఐ రియల్లీ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు జనవేదిక ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మీ అందరినీ కలవడం, మీ అందరితోనూ మాట్లాడడం అనేది కూడా ఒక చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయంగా భావిస్తుంది. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ సార్. తెలంగాణ ప్రపంచ వ్యవస్థల సమూల భాగం శ్రేక స్వరూపం నూతన ప్రపంచ వ్యవస్థ ఆవిర్భావం అనేటువంటి అంశం పైన ట్రాన్స్లేషన్ ఇది కష్టమైంది. కుమ్మరాజ్ గారికి మా తెలంగాణ జనవేదిక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్ గారికి, ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ గారికి, రవి మైత్రి గారికి, రవి కుమార్ గారికి, ప్రొఫెసర్ రవీందర్ గారికి, ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, కవిత గారికి, ప్రొఫెసర్ మనోజ్ రెడ్డి గారికి, డాక్టర్ రామారావు గారికి, ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం వచ్చే వారం ఇంకొక అంశంతో కలుసుకుంటామని తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you so much, sir. Thank you. Really, I'm thankful for your accepting our invitation and for your wonderful lecture, sir. Thank you so much, sir. Thanks, sir. Good night, everybody. We'll meet next week. Yeah.